Continue ചെയ്യാം നമുക്ക്. In the case of certain points, memorandum does not contain such a provision. But as per the Act, it is mandatory and automatically we can take up that particular thing. It will not be treated as ultra vires memorandum, even if it has not been specifically stated in the memorandum. Even then, it will not be considered as ultra vires memorandum because it is as per the enactment also, it is okay. So, as per the enactment, there is no violation, even though it has not been expressly declared in the memorandum of association. Then, any incidental or consequential effect of the Ultra Vires Act will not be invalid unless the Companies Act expressly prohibits such act. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു, any contract which is void, incidental contracts also become void. അതാണ് ജനറൽ കോൺട്രാക്ട് ലോയിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ടില് if the Companies Act has not stipulated that such and such action will be invalid, then in this case also that will not become invalid because as per the Indian Companies Act, incidental or consequential act, the effect of the Ultra Vires Act will not be invalid unless the Companies Act expressly prohibits such act. ഒരു പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആക്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലേഷൻ ആണെന്ന് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ വയലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയലേഷൻ തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബോറോയിങ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. Suppose the board has been given a financial limit for borrowing powers, then the board of directors, if loan is taken beyond that, it is a violation. അവിടെ വേറെ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് പറയണമെന്നില്ല. കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? എനി ബോറോയിങ്, പ്രസന്റ് ബോറോയിങ് പ്ലസ് ബോറോയിങ്സ് ഓഫ് earlier years, it should not exceed so much percentage of the capital of the company എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നിട്ട് ബോർഡ് ഇവർക്കൊരു പവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് അത്രയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇത്രയുണ്ട്, പക്ഷെ ബോർഡ് അത്രയും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിന് കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആ കുറച്ചേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിധിയിൽ അവർ ആക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ there is a balance provision as per the Companies Act. They cannot do it because their powers has been restricted by the provision in the concerned articles of association. Board powers has been restricted. അപ്പൊ ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് വോയിഡ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ മാത്രമേ വോയിഡ് ആയി മാറുള്ളൂ. ഇന്ന കേസ് ചെയ്താൽ വോയിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോയിഡ് ആണ്. അതർവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വിതിൻ ദ പർവ്യൂ ഓഫ് അതർ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ആൻഡ് ദി ആർട്ടിക്കിൾസ്, then it is okay. അത് അൾട്രാ വയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. Then any act which is outside the authority of the directors of the company but otherwise it is intra vires the company can be ratified by the shareholder of the company. It is any act which is outside the authority of the directors of the company but otherwise it is intra vires. എന്ന് വെച്ചാൽ suppose the board has acted beyond their powers, it can be made good by shareholders giving their consent for such an action. AGM കൂടിയിട്ട് AGM-ൽ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലെറ്റ് us ratify it എന്ന് പറഞ്ഞ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്കെയാണ്. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അൾട്രാവയർസ് ആക്ഷൻ ആവരുതെന്ന് മാത്രം. അൾട്രാവയർസ് ആക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we know that it is void from the very beginning. Any ultra-vires action which cannot be ratified by subsequent decision. But here all things taken by the board is intra-vires provisions on the memorandum and articles, but they have exceeded their liability. Then definitely the AGM can ratify the powers of the board. Definitely. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then doctrine of indoor management. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ. ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്? ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ബൈ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ്? പറ കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നത്? Suppose the directors want to show to the public that the company is running very well, they are earning very good profit, etc. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചില ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അവര് പ്രോഫിറ്റ് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്കും.
അവിടെയാണ് ഓഡിറ്ററുമായിട്ട് സ്പർശ വരുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് വെരിഫിച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ see whether there is any violation of the accounting principles and policies. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നമുക്കറിയാം there is clear cut definition between capital and revenue. ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷം ഇൻകർ ചെയ്ത ചില എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാണിക്കുന്നതിന് വരെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്താൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോർഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ്. കുറെ ലാൻഡ് ഉണ്ട് കമ്പനിക്ക്. ആ കമ്പനിക്ക് ലാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറെ മണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു, അതിന് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ചിലവായി. അപ്പോൾ ബോർഡ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ റവന്യൂവിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് കുറയും. ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് 9,95,000 ആയിട്ടാണ് നിൽക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഈ 10 ലക്ഷം രൂപ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോകും പ്രോഫിറ്റ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് 10 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചില പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ടി വിയുടെ വില 9,999, എന്നാ പിന്നെ 10,000 എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൂടെ? അത് പറയൂല. മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിപ്പൊടിയിലാണുള്ള പരിപാടി. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ വർഷം 10 കോടി രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 10 കോടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരാ എൻട്രി മാറ്റുക അവിടുന്ന്, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോർഷൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ്, ബട്ട് സീ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ ഓൾസോ. ചില കേസിൽ റവന്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പഴയ ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാരി കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല മണ്ണടിച്ച് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിലോ? ലാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ്? ലാൻഡിന് ദർ ഇസ് നോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അപ്രീസിയേഷനേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ? അപ്രീസിയേഷനേ ഉള്ളൂ. ലാൻഡിന് എപ്പോഴും വാല്യൂ അപ്രീസിയേഷനേ ഉള്ളൂ. ലാൻഡിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുകയായിരുന്നു. അല്ലാതെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പോലെ ഒന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇല്ല. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത്? ലാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അത് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടന്റ് കയറി അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തതല്ലേ, റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് സിവിൽ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിവിൽ റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. അപ്പൊ നോക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിത് ഇപ്രാവശ്യം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ 10 കോടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരുത്താം. ചിലപ്പോൾ 10 കോടി കഴിഞ്ഞിട്ട് 1000 രൂപയെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, എന്നാലും 10 കോടി എന്ന് പറയാമല്ലോ. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ലാൻഡിന്റെ കേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഈസ് എ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഗീവ് സം അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ടു ദി ലാൻഡ്. മനസ്സിലായോ? ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ലാൻഡും ഫില്ല് ചെയ്ത ലാൻഡും വിൽക്കുമ്പോൾ ലാൻഡിന് അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകും. വെറുതെ കിടക്കുന്ന ലാൻഡ് ആയാലും പോലും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ വാല്യൂ വരും. മനസ്സിലായോ? ഇൻഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ആയാലും പോലും ചിലപ്പോൾ വരും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലാൻഡ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. വി കനോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ്, വി ക്യാൻ ഓൺലി ബൈഫർക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് സോവൻസോ സോവൻസോ സോവൻസോ. അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ലാൻഡ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടാവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സുനാമിയൊക്കെ വന്ന് കടലെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ലാൻഡ് പോകും. അല്ലാതെയുള്ള കരയൊക്കെ അവിടെ കിടക്കും, നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ ലാൻഡിന്റെ വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ല, എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രീസിയേഷൻ. സോ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫിൽ ദ ലാൻഡ് വാല്യൂ വിൽ ഗെറ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. എന്നുവെച്ചാൽ കൂടും, ലാൻഡ് വാല്യൂ കൂടും, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടും. ലാൻഡിന് ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിലും കൂടും ഫില്ല് ചെയ്ത ഒരു ലാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ. മനസ്സിലായോ? ദെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ by mistake, by oversight, the accountant has charged this land filling as revenue expenditure. If that is capitalized, again the profit can be more. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ ഇതിപ്പോ പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണ്. കാരണം ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഒരിക്കലും ഒരു റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല. പക്ഷെ വേറെ ചില എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്, അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റവന്യൂ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ റവന്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് റവന്യൂ ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ എന്താണ്? If the expenditure incurred is going to give you an enduring benefit for so many years, അല്ലേ? അതല്ലേ enduring benefit for so many years, we say that it is of a capital nature. Otherwise it is a revenue expenditure. അല്ലേ? റവന്യൂ ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയാലോ. ഒരു സീവിംഗ് മെഷീൻ ട്രേഡർ സീവിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങി അവരുടെ ഗോഡൌണിൽ വയ്ക്കുന്നു, വിൽക്കുന്നു. അത് it is a revenue item. But for a tailoring shop, he purchases a sewing machine
ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റം ബിക്കോസ് യൂസിങ് ദാറ്റ് വൺ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് സം റവന്യൂ അല്ലേ? ഇതാണ് ക്യാപിറ്റലും റവന്യൂ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി തെറ്റുമില്ലല്ലോ, അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുമ്പോഴും തെറ്റുമില്ലല്ലോ. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്. വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ some of the chief executives or even the board of directors feel that if some simple manipulation in the account, if the profit can be shown as more, then definitely they will resort to window dressing. When it is deplorable, എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? Suppose the managing director is entitled to a commission on the net profit. അങ്ങനെ വരാം. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ കോൺട്രാക്ട് അഗ്രിമെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ പറയും ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ മന്ത്ലി സാലറി യു വിൽ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് സോ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് നടത്തും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശരിക്കുള്ള പിക്ചറിൽ നിന്ന് മാറ്റി പുതിയൊരു പിക്ചർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ. പക്ഷേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വിതിൻ ദ റൂൾസ് that is okay, but if it is beyond the rules, it is deplorable. And what was the intention behind this window dressing? അതാണ് പ്രധാനം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് നടത്തി പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതുമില്ല. ദെൻ പുതിയൊരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വന്നു, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ലാഭം കൂടി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ലാഭത്തിനോട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടായി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് ലാഭം കൂട്ടി കാണിക്കാൻ നോക്കും. അവിടെയും ആസ് ആൻ auditor has to see the actions taken by the managing director for the window dressing process. If it is detrimental to the interest of the society, if it is detrimental to the provisions of the act and articles etc., it is a deplorable one. അത് ഓഡിറ്റർ ഒരു കാലത്തും സമ്മതിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ വയലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, അതും സമ്മതിക്കില്ല. ദെൻ ചുരുക്കം ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം 31 മാർച്ച് ക്രൂഷ്യലാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡാണ്. ചില മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാർച്ചിൽ സെയിൽ കൂട്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ മാർച്ചിൽ അത്രയും റവന്യൂ എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ മാർച്ചിലെ സെയിലും തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാസങ്ങളിലെ സെയിലും തമ്മിൽ ഒരു അനുപാതം ഇല്ലാതെ മാർച്ചിൽ സെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ്? ചിലപ്പോൾ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഇത്രയും സെയിൽ കൂട്ടിക്കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഓഡിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം? He will go through the sale orders if it is available in the company. സെയിൽ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇന്ന പാർട്ടികൾക്ക് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർച്ചിൽ, അവരിൽ നിന്നൊക്കെ സെയിൽ ഓർഡർ ഉണ്ടോ? ഇനി സെയിൽ ഓർഡർ ഇല്ലാന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉടനെ ഓഡിറ്ററുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്ന അങ്ങോട്ടാ, ദിസ് മേ ബി എ ബോഗസ് സെയിൽ. ഒരു ഇൻവോയ്സ് റൈസ് ചെയ്താൽ അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ടായി. ഇൻവോയ്സ് റൈസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചായിട്ട് സെയിൽസ് റവന്യൂ എടുക്കും. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എങ്ങനെയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? സെയിൽ ബോഗസ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഓഡിറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ കോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ അല്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ സെയിൽ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? 31 മാർച്ചിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വെദർ ദെയർ ഈസ് എ പ്രൊവിഷൻ ടു റെക്കോർഡ് ദി ഔട്ട് ഗോയിങ് എൻട്രി ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വിത്ത് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദി മെയിൻ ഗേറ്റ്. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും. മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഇൻവേർഡ് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും, ഔട്ട്വേർഡ് പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസും രേഖപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ 31 മാർച്ചിന് നിങ്ങൾ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കയറ്റിയ ലോറി അവിടെ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് 5-ാം തീയതി 10-ാം തീയതി ആണെങ്കിലോ? ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിനും 10th ഏപ്രിലിനും ഇടയ്ക്ക് പോയ മെറ്റീരിയലും കൂടി 31 മാർച്ചിൽ കയറി ഇൻവോയ്സ് ചെയ്തിരിക്കുക. ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫിസിക്കലി ദ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ബീൻ മൂവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഫാക്ടറി സൈറ്റ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ 1st of April. അപ്പോൾ അത് ഓഡിറ്റർ പറയും, അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറയും, ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയും. ദെൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോറി അവിടെ? സപ്പോസ് അവരുടെ ലോറി വന്നു, അതിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സപ്പോസ് അവിടെ വെച്ച് ലോറി കേടായി എന്നിരിക്കട്ടെ, പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലോറി കേടായെങ്കിലോ? ഒരു പക്ഷേ അത് അലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ലോറി കേടായി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം അവിടെ ഇട്ട് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും 3-4 ദിവസം എടുത്തുന്നിരിക്കട്ടെ, അത് ചിലപ്പോൾ അലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഡെസ്പാച്ച് ഓൾറെഡി 31 മാർച്ചിന് ആയതാണ്, 31 മാർച്ചിന് ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി ലോറി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്. അതുകൊണ്ട് വന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ 1st ഏപ്രിലിന് ശേഷം ആണ് ഈ ലോറിയൊക്കെ അകത്ത് വന്നതും ലോഡ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഓഡിറ്റർ പറയും ദീസ് ഇൻവോയ്സസ് ഹാസ് ടു ബി ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ്.
എന്ന് പറയും. കാരണം അത് ബോഗസ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ്. ദെൻ ഇനി ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഡിറ്റർ ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കും. എന്താണ്? ഓഡിറ്റർക്ക് എവിഡൻസ് വേണമല്ലോ. വെറുതെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തോളാൻ പറയില്ല. അടുത്തപടി എക്സ്റ്റേണൽ എവിഡൻസ് എടുക്കും. എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ എവിഡൻസ്? എക്സ്റ്റേണൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആർക്കൊക്കെയാണോ ഇങ്ങനെ ഇൻവോയ്സ് പോയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ഓഡിറ്റർ വരുമ്പോൾ 31 മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓഡിറ്റർ വന്ന് നോക്കൂല. ചിലപ്പോൾ 1 മാസം 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്ന് നോക്കുക. ഈ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് 30 ഡേയ്സ് ക്രെഡിറ്റ് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇൻവോയ്സ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കും സബ്സിക്വന്റ് പീരീഡിൽ ഏപ്രിലിന് ശേഷം ഇവരുടെ പൈസ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. നമ്മൾ ഈ വിറ്റ ഇൻവോയ്സിന്റെ പൈസ നമുക്ക് ഏപ്രിലിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഏപ്രിലോ മെയ്യിലോ ഈ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. 30 ഡേയ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി കിട്ടണം. അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കും. കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ ബോഗസ് സെയിൽ. അപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ പറയും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ആ മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ ആയാലും പലയിടത്തും അറിയാം. എനിക്കറിയാം കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വലിയ വർക്ക് കാണില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കും. കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനും കൂടി കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ കേസിലൊക്കെ ഹീസ് ഓൾസോ സപ്പോസ് ടു നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ഹൗ ടു ചെക്ക് ബോഗസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ വേ ഓഫ് വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ്. അയാളുടെയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ദെൻ ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഷെയർസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റഡ് ആണ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷെയർസിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അനുസരിച്ച് ഷെയറിൽ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു, ഈ വർഷം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്കും ഫിനാൻസ് മാനേജർക്കും ചില ഡയറക്ടേഴ്സിനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് ഈ വർഷം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ആ ഷെയറിന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഫോർ ദി ടൈം ബീങ് ഇവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഇന്റേണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, നഷ്ടത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഷെയർ വാല്യൂ കുറവാണ്, മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറവാണ്. ആ കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന് നിങ്ങൾ ഷെയർസ് മേടിച്ചു വയ്ക്കും. ഈ അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന് ഷെയർസ് വാങ്ങി വയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഷെയർ വാല്യൂ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരിത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കാശാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഫോർ ദെയർ ഓൺ ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ്, കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ്. എങ്ങനെ പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യണേ? പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ having confidential information about the performance of the company, if they are indulging in shares, purchasing shares in their favor, then that is a deplorable one. അവരുടെ പേരിൽ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ചിന്തിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇവർ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കാശാക്കുവാണെങ്കിലോ ഷുവറായി ഇത് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവരുടെ പേരിൽ വാങ്ങില്ല ഷെയർ. ഒരു പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ പേരിൽ വാങ്ങും. അപ്പോഴും അവർ ആ ലാഭം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ എന്താ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക? ഈ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിന് ഇത്രയും പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, ഇത്രയും ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓഡിറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ചെക്ക് ചെയ്ത് എവിഡൻസ് കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വെദർ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ നോട്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ these persons are by virtue of their position they are prohibited as per the act to indulge in such a purchase and sale of company securities. അവർക്ക് വാങ്ങാൻ പാടില്ല. അത് നിയമം മൂലം അവർ ബാർ ചെയ്തിരിക്കുക. അല്ലാതെ ഇന്ന നോർമൽ കോഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല, അത് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല കമ്പനീസ് ആക്ട്. ദെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ്, ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ്. എന്താണ് ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ്? ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ് എന്താണ്? ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ് എന്താണ്?
any public document relating to a company, then any outsider who deals with the company is bound to have a constructive notice of the document, public document. Say for example, memorandum. Memorandum of Association of Company, it is the most important charter of the company. So any person who wants to enter into an agreement with the company, again they are supposed to have a look on the Memorandum of Association. For example, വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ബോറോയിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ലോൺ എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് ചെന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് പറഞ്ഞു മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ബാങ്ക് ഒരു ലോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, and subsequently if it is proved that this action is ultra vires the provisions of the memorandum എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് പിന്നീട് പറയാൻ പറ്റില്ല, അയ്യോ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് it is a public document which would have been verified by the bank manager before granting the loan. It is their responsibility. മനസ്സിലായി? അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനി പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് available to the public for verification, it would have been verified by the bank manager before entering into a contract for giving a loan to the institution. Whereas, in the case of doctrine of indoor management, it is for the persons who are within the organization. They alone know the thing, not an outsider. മനസ്സിലായോ? ഔട്ട്സൈഡർക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, അവർക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലാണോ, കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രോഫിറ്റിലായിട്ടുണ്ടോ, ഭയങ്കര പ്രോഫിറ്റ് ആണോ, ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യോ, അത് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഔട്ട്സൈഡറെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് രണ്ട് ധ്രുവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ഔട്ട്സൈഡർ. എനി ഔട്ട്സൈഡർ ഈസ് വൈൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ കമ്പനി, ദേ ആർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ഗോ ത്രൂ ദീസ് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ ടു ദം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ബാങ്ക് മാനേജർ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനിയുടെ മെമ്മോറാണ്ടം ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഷുവർ ആയിട്ടും മേടിച്ചിരിക്കണം, നോക്കി വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ ബോറോയിങ് പവേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് ചിലപ്പോൾ കേസിന് പോകേണ്ടി വരും പൈസ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് ഷുഡ് ബി വെരിഫൈഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ടഡ് ബിഫോർ എന്ററിംഗ് ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് ദി കമ്പനി ബൈ ദി തേർഡ് പാർട്ടി. Whereas, doctrine of internal management, it relates to the internal functioning of the organization. This confidential information is available only to a few officials of the company. അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ if they use this confidential information for a profit or gain for themselves, then there arises a question of doctrine of indoor management. It is a deplorable thing. ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് അറിയാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം. ഓൾറെഡി ബോർഡ് ഹാസ് റെക്കമെൻഡഡ് 15% ഡിവിഡൻഡ് ദിസ് ടൈം. അപ്പോൾ 15% ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴേ പതുക്കെ ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയും, ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു വെച്ചോ, ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടമാനം കൂടും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റ് കാശാക്കാം എന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ്. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ധ്രുവമാണ്. ഒന്ന് ഈസ് ഫോർ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ്, ദി അതർ വൺ ഈസ് ഫോർ ദി ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ബൈ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ബൈ ലോ ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ്. ദെൻ അതിലും ഒരു പേഴ്സണൽ ബയാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ് ടു മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് വെൻ ദ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആൻഡ് ദി ഷെയർ വാല്യൂ ഈസ് ഗോയിങ് അപ്പ്, അതിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ there can be a punishment on the part of the concerned official. ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, പണിഷ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയാ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആരും വന്നിട്ടല്ല പണിഷ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത്? വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ നോട്ടീസ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേരിലേക്ക് മറ്റേ ആളുടെ ഷെയർ മാറ്റും അല്ലേ? അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വെദർ ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ഷെയർസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു സം അതർ പാർട്ടീസ് നെയിം ഹു ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ്. അതാണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളവരാണെങ്കിൽ there can be an allegation of indoor management, doctrine of indoor management. Then അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഇതാണ്. മിക്കവാറും
ഈ ഡോക്ടർ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസും ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡോക്ടർ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ്? അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറയണ്ടേ? Doctrine of constructive notice is with regard to third parties who are going to enter into a contractual obligation with the company. Because any public document relating to the company, these third parties are supposed to examine before entering into a contract. Later on, he cannot say that I have not gone through the memorandum, so sorry. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. You are supposed to look into it. അതില്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ he alone will be held responsible. ഇവിടെ ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ, there are certain officials who are having some confidential information about the company, which they are going to utilize for their own benefit. Especially in the share dealings ആണ് വരുന്നത്. ഷെയർ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മേടിച്ചു വയ്ക്കും. ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ മാസം മുതൽ മിക്കവാറും ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ കൂടി. ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയറിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂ കൂടും. ഷെയർ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്നത് മാക്സിമം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം വിറ്റ് നമുക്ക് പൈസ ആക്കാം. അപ്പൊ കുറച്ച് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ the directors of a banking company were authorized by the articles to borrow on bonds such sums of money as should from time to time by resolution of the company in general meeting be authorized to borrow. എന്താണ് ഈ ബോണ്ട്? പുതിയൊരു വാക്ക് വന്നില്ല, ബോണ്ട്. ബോണ്ടേ അല്ല, ബോണ്ട്. എന്താണ് ബോണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് നോർമലി ബോണ്ട്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. അല്ലാതെ നോർമലി ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ വളരെ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സെബി. അതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടേ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് നോർമലി ബോണ്ട്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ടു കളക്ട് സം എമൗണ്ട് ഫോർ ദെയർ ഫങ്ഷനിങ്. നമുക്കറിയാം, അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് 5 ഇയർ ബോണ്ട്, 7 ഇയർ ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ആ ഇഷ്യൂ പ്രൈസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷമാണെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ചേർന്ന് കിട്ടും. ചില ബോണ്ടൊക്കെ അവരുടെ പരസ്യം തന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയും. ഇപ്പോ അതിപ്പോ ഈവൻ ഡിബഞ്ചറിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ ബോണ്ടിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ പ്രൈസിൽ നിന്നും വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് വെഞ്ചർ വിത്ത് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് സെബി ഇഫ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഇഷ്യൂ എ ബോണ്ട്, അവരുടെ പരസ്യം തന്നെ ഇതായിരിക്കും, 5 വർഷം കൊണ്ട് എമൗണ്ട് ഇരട്ടിക്കണു എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ 6 വർഷം കൊണ്ട് എമൗണ്ട് ഇരട്ടിക്കണു. ഒരിടത്ത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാലൊന്നും നമുക്ക് ഇത്ര ഇരട്ടിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ പരസ്യം. അപ്പോൾ 5 വർഷം കൊണ്ടല്ല 6 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുടക്കുന്ന മുതൽ ഇരട്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് തുല്യമായി. വേറാസ് ഇഫ് യു ഡെപ്പോസിറ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് in any of the financial institutions, they will not give you more than a fixed percentage interest. Beyond that you will not get. And there also അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കേസ് എന്താണ്, ബിക്കോസ് any private organization where you are going to deposit your money, even though for the time being they may be giving you 12% interest, 14% interest, and remember that after a period of 4 or 5 years you may not get back your money. നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ഫിനാൻസിന്റെ കഥ അറിയാലോ. പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് അവര് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ കൂടി പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മുഴുവനും ഫണ്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു, സിസ്റ്റർ കൺസേണിലേക്ക് മാറ്റി. എല്ലാം മാറ്റി ഒരു അവസാനം മുങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ മുങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പിടികൂടിയത്, പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ്. അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ട്, അത് വർഷങ്ങളായി. സമരിയാസ് ഫിനാൻസ് ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫണ്ട് ഡൈവേർഷൻ വന്നു. അപ്പൊ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ നേരത്തെ ഇട്ട ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. അവിടെ മുതൽ അധപ്പതനം തുടങ്ങും. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് വെഞ്ചറിന്റെ കാരണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവര് ഫണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവസാനം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. അത് കഴിയുമ്പം ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല, മുതലും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല. ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ പറ്റിക്കൂല. പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തരാമെന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ ട്രഷറി ചെല്ലുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടൂല, പക്ഷെ നാളെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഒരു സംശയമുണ്ട്, നാളെ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്. ദെൻ
ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി വേർ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ടു ബോറോ ഓൺ ബോണ്ട്സ് സച്ച് സംസ് ഓഫ് മണി ആസ് ഷുഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ബൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇൻ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ബി ഓതറൈസ്ഡ് ടു ബോറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ബോർഡിന് ബോറോ ചെയ്യാം എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ. ഹിയർ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഗേവ് എ ബോണ്ട് ടു ടാർഫൻ വിത്തൗട്ട് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് എനി സച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ. നോട്ട് ചെയ്യണം, എന്താണ് ഇതും ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് വെരി വെൽ നോ ദാറ്റ് ദെയർ പവേഴ്സ് ആർ ടു ബി എക്സർസൈസ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ഇൻ ദ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. Then without revealing this fact they borrowed money. വരുന്നവൻ അറിയില്ലല്ലോ, ഇത് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ പൈസ ബോറോ ചെയ്യപ്പോ കൊടുത്ത ആൾക്ക് അറിയില്ല, അയാൾ മെമ്മോറാണ്ടം മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, അയാൾ അറിയുന്നില്ല. ദി ഒഫീഷ്യൽസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആർ ബൗണ്ട് ടു ഫോളോ ദി ഇന്റേണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് laid down in the articles of association of the company. Here in this case, without passing a resolution in the general body meeting, the board of directors borrowed money from this company by issuing bond. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? അവസാനമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പൈസ കിട്ടൂല, ഇവർക്ക് പൈസ കിട്ടൂല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുത്തു. കേസ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എഗെയിൻ കോടതി പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ്. ദി ഇന്റേണൽ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വിച്ച് ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി ഒഫീഷ്യൽസ് ടു ഫോളോ ആൻഡ് നോട്ട് ടു തേർഡ് പാർട്ടി. നേരെ തിരിച്ച് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി തേർഡ് പാർട്ടീസ് ടു ഫോളോ ആൻഡ് നോട്ട് ടു ദ ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലോസ് പ്രകാരമാണ് ബോറോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുവേണ്ടി ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാ ബോറോ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should have very well known at that time before giving the loan. You should have known. മനസ്സിലായോ? അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ് പറഞ്ഞത്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസും ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസ് റിലേറ്റ്സ് ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഹു ഡീൽ വിത്ത് ദ കമ്പനി, who wants to enter into a contractual obligation with the company. It is for them. Whereas doctrine of indoor management, it is with regard to some confidential information, it is with regard to some complaints of internal complaints of certain procedures laid down in the articles of association of the company. Act and the articles of association of the company. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ട് ആൻഡ് ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാണോ? അല്ല, അതിനൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ട്. ഇൻ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ആൻഡ് ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കേസിലേക്ക് പോകണം. ആക്ട് ആൻഡ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ. ആക്ടിൽ പറയുന്നു ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് can borrow up to say 25% of the total paid up capital plus free reserves. അങ്ങനെയാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പറയുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈ 25% പാലിക്കാതെ ബോറോ ചെയ്തു. 25% എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് നോക്കാതെ ബോറോ ചെയ്തു. ലിമിറ്റ് നോക്കണമെന്നുള്ള ആർക്കറിയാം? ഔട്ട്സൈഡർക്കല്ല, കടം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കല്ല. അയാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും കേട്ടോ, പല കേസുകളും വന്ന കാരണം ഇപ്പൊ ഏത് ബാങ്കും ചോദിക്കും, യു ഗീവ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ബോറോയിങ്ങിന് വേണ്ടി. ഓതറൈസിങ് സോ ടു ബോറോ മണി ഫ്രം സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ബാങ്ക്. റെസൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കും. ആ റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാതെ ഇവര് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യൂല ലോണിനുള്ളത്. കാരണം എന്താ? ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ഇവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഡോക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഇവരത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരിക്കലും അവർക്ക് നഷ്ടം വരാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഏത് ലോണിന് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവരോട് പറയും, ഗിവ് 1 copy of your memorandum of association, 1 copy of the previous 3 years balance sheet and profit and loss account, audited balance sheet and profit and loss account, and again they will again ask for പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് 5 years or 10 years. എമൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 5 years എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ 10 years ചോദിക്കും, ചിലപ്പോൾ 15 years ചോദിക്കും. ഈ പ്രൊജക്ഷനും കൊടുത്ത് അവരുടെ സ്ക്രൂട്ടിനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാതെ ഈ ലോൺ സാങ്ഷൻ ആവില്ല. സ്ക്രൂട്ടിനി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്ന് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊജക്ഷന്റെ ആക്യുറസി ഒക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്. മറ്റവർ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ ലീഗൽ വിങ് എന്താ നോക്കുന്നത്? മെമ്മോറാണ്ടം പ്രകാരം വെദർ ദിസ് ബോറോയിങ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ്, ആർട്ടിക്കിൾസ് പ്രകാരം whether this borrowing is permitted, whether the directors are empowering to borrow money up to such and such percentage. ഇതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസിലും വരാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം. ഇതാണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി
This is one of the questions repeated every time in all these professional examinations. Doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. പല പരീക്ഷയ്ക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. Then Section 176 of the Companies Act 2013 provides for validity of the acts of directors. No act done by a person as a director shall be deemed to be invalid, notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid. ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് സബ്സിക്വന്റ്ലി ഇൻവാലിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ അയാൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ബോർഡ് എടുത്ത തീരുമാനം തെറ്റായി പോകുന്നില്ല. ഔട്ട് ഓഫ് സേ 5 directors, appointment of one of the directors became invalid subsequently due to so many other reasons. Even then, whatever decision is taken by the board is valid. അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. Then, provided that nothing in this section shall be deemed to give validity to any act done by the director after his appointment has been noticed by the company to be invalid or have been terminated. Suppose after this came to the notice of the company that appointment of so and so is invalid, അതിനുശേഷം തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ആവും. ഇത് ഇൻവാലിഡ് ആണെന്ന് അറിയാതെ എടുത്ത തീരുമാനം വാലിഡ് ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ബോർഡ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾ അതർ ഡയറക്ടേഴ്സ് വിൽ ബിക്കം ഈക്വലി പണിഷബിൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ ഒരാളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആണ്, അയാളും കൂടി വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഡിസിഷൻ ഇത് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും കൂടി ഇയാളുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ പോലും, ഇയാളുടെ തെറ്റല്ല, അയാളുടെ ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ വന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ പോലും all of them may become liable for the liability. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക. ദി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഡയറക്ടർ ഈസ് ഇൻവാലിഡ് ഓർ ദി കമ്പനി ഇറ്റ്സെൽഫ് ഹാസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ദി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർ. കമ്പനി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ദി ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊവിഷൻ ദ കമ്പനി ടെർമിനേറ്റഡ് ദി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് say X as a director. Suppose afterwards, after termination, he pretends to be a director of this company subsequently for so many months. Terminate ചെയ്തു, ഡയറക്ടർ അല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he pretends to be a director for so many months as a director of this company, and by virtue of his interference, if somebody enters into a contract with the company, he alone will be held responsible because he is no more a director. So he has fraudulently represented that he is a director of the company. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ he alone will be responsible for the fraudulent action and not the other directors. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക. പ്ലാനറ്റ് ലിമിറ്റഡ് received a check from Earth Limited. The Articles of Association of Earth Limited provided that checks issued by the company need to be signed by 2 directors and countersigned by the secretary. The directors nor the secretary who signed the check was appointed properly and thus the check issued was not valid. Planet Limited sued the company for the irregularities in the procedure. Is Planet Limited liable for relief? എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ ഇത് മനസ്സിലായത്? എന്താ മനസ്സിലായത്? ബുക്കിലില്ലേ? ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻ മാറ്റി മേടിച്ചു അവരോട്. ഇപ്പൊ പുതിയ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്ലാനറ്റ് ലിമിറ്റഡ് റിസീവ്ഡ് എ ചെക്ക് ഫ്രം എർത്ത് ലിമിറ്റഡ്. ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ലിമിറ്റഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ചെക്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി നീഡ് ടു ബി സൈൻഡ് ബൈ 2 directors ആൻഡ് കൗണ്ടർ സൈൻഡ് ബൈ ദി സെക്രട്ടറി. ചെക്ക് സൈനിങ് അതോറിറ്റി 2 ഡയറക്ടേഴ്സിനും സെക്രട്ടറിക്കും കൂടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെങ്കിലോ, ഈ പറയുന്ന 2 ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരം വന്നതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ their authority for signing the check will become invalid. അപ്പൊ ഒരു ഇൻവാലിഡ് ചെക്കായി മാറി. സപ്പോസ് ഇവരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ശരിയല്ല എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻവാലിഡ് ചെക്കായിട്ട് മാറി. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ്? ഒന്ന്, പ്ലാനറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു
relief and the company has to pay the amount of the check since the appointment of directors is a part of the internal management of the company and a person dealing with the company is not required to inquire about it. Whether he has been appointed correctly, അത് എൻക്വയറി ചെയ്യേണ്ട ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ കമ്പനി ടു സീ ദാറ്റ് any appointment of director is within the purview of the act and the articles. It is up to the company to see, follow the procedure for appointment of a director. Whereas third party has nothing to do with it. Our third party ക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ക്ലെയിം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും ക്ലെയിം കിട്ടും. The other thing is part of the internal management of the company. ചെക്ക് സൈനിങ് പവേഴ്സ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റാണ്. ആ പവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് അവരുടെ അതോറിറ്റി വാലിഡ് അല്ല. ബിക്കോസ് ദെയർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് നൗ ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ. ദേ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ വാലിഡ്ലി അപ്പോയിന്റഡ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ സൈനിങ് പവേഴ്സിന് പിന്നെ പ്രസക്തി ഇല്ല. ഈവൻ ദെൻ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഗിവ്സ് മണി ടു ദ കമ്പനി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എ റോങ് റെസൊല്യൂഷൻ ദെൻ they can get the money from the company. മനസ്സിലായോ? Then especially when എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Especially when the fund borrowed has been utilized for the benefit of the company. ഈ ബോറോ ചെയ്ത പൈസ ഡയറക്ടേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റിയതാണെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. So if the fund borrowed by the company on the basis of an invalid resolution or invalid law point, then if the fund has been utilized for the benefit of the company, then company has a very responsibility to pay back the money to the lender of money. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ല? യെസ്, ഐ ആൻസർ യെസ് ഓർ നോ. പറഞ്ഞോ. തെറ്റുവാണെങ്കിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെന്നേ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, തനിക്കും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ തിരുത്തി തരാനാ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായില്ല? അത് മനസ്സിലായോ? കുറച്ച് മനസ്സിലായി. ഏതാ മനസ്സിലായേ? എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഒരു കൊടുക്കുന്നതോ വാങ്ങുന്നതോ ആവട്ടെ, ചെക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈനിങ് പവേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിനും കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്കാ. ബട്ട് ഇവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫേക്ക് ആണെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫേക്ക് ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സൈനിങ് പവേഴ്സും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നൗ ഓക്യുപ്പൈങ് ദ പൊസിഷൻ ബോഗസ്ലി. അപ്പൊ അവരുടെ സൈനിങ് പവേഴ്സിന് എന്താ പ്രസക്തിയുള്ള? അങ്ങനെ കൊടുത്ത ഒരു ചെക്ക് അവർക്ക്, ആ ചെക്ക് ആരാണോ റിസീവ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൈസ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ചെക്കിന്റെ പൈസ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുത്താൽ കമ്പനിക്ക് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ കമ്പനി ടു പേ ദി എമൗണ്ട്. ദി അതർ വൺ, ദി ഓതന്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി appointment of the directors or the company secretary, it is within the purview of the doctrine of indoor management. മനസ്സിലായോ? ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്നൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞോ. തെറ്റുവാണെങ്കിൽ തെറ്റിക്കോട്ടെ, പേടിക്കല്ലേ. പറഞ്ഞോ, വേറെ ആരും കേൾക്കണ്ട, എന്നോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ശരിയാണോ? പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല അല്ലേ? ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വീട് വെച്ചു, ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു പ്ലോട്ട് അപ്പുറത്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനിപ്പുറത്ത് വെറുതെ ഒരു പ്ലോട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. വീട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വീട് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ച ആ ഇടയ്ക്കുള്ള മതില് കുറെ നാളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ തട്ടിയും മുട്ടിയും പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. രണ്ട് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീണ് കിടന്നു, ആരും ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പുറത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആള് ഫോറിനില്ല, അവർ വന്ന് ചോദിക്കുകയില്ല, അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരും വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ 2 പ്ലോട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങളൊരു വീട് വെച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയൊരു വീട് വെച്ചു. നാട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഈ വലിയ വീട് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇത്രയും സ്ഥലം ഇയാളുടെ തന്നെയാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോറിനിൽ നിന്ന് അവർ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ വീടിനടുത്ത്, അവരുടെ സ്ഥലം കിടന്നിടത്ത് വേറൊരു വീട്. അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു, വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി കണക്കൊക്കെ എടുപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാണ്, ഇത് ഇവരുടെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള, മറ്റേ മേടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുവരെ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് മുഴുവനും അയാളുടെ സ്ഥലമെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റൈറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാള്
നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു. മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്റെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ആള് സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായോ? അൺലെസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് യുവർ ഓൺ authenticity with regard to the title of the goods. നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വീട് വെച്ചിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കി വീട് വെച്ചാലേ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് ഈ വിലയ്ക്ക് തന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കേസുകൾ. അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. യു ഡസൻ ഹാവ് ദ അതോറിറ്റി ബട്ട് വൈൽ ഗിവിംഗ് ദ ചെക്ക് യു ഡസൻ നോ വെദർ യുവർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഈസ് ബോഗസ് ഓർ നോട്ട്. അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷനും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് കിടക്കുന്ന കാരണം 2 പേരും 3 പേരെ ഒപ്പിട്ട് ചെക്ക് പോയി. പക്ഷെ ഇതിന് ഔട്ട്സൈഡർ എന്ത് വിളിച്ചു? യെസ് യു ഗെറ്റ് ദി മണി അല്ലേ? ചെക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ വെളിച്ചത്ത് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ചെക്ക് ഒപ്പിടാൻ, അതുകൊണ്ട് പൈസ തരൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ, പൈസ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇന്റേണൽ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദി ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ടു സീ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ, വെദർ ഓൾ പ്രൊസീജിയർ ഹാസ് ബീൻ ഫോളോഡ് ബൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ നോട്ട്. But third party has nothing to do with it. So he can claim the amount from the company. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. വായിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കണം. അല്ലെ ഒരു വായനയിലും 2 വായനയിലും കിട്ടൂല അത്. അതാണ് സൂക്ഷിക്കണ്ട കേട്ടോ. റിലേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി വിത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ്, അത് ഞാൻ തൽക്കാലം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെമ്പേഴ്സ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന് പ്രസക്തിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇനി ഫോർ ദി ടൈമിങ് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവുക. എന്താണെന്നറിയോ? വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം ചില ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തീർക്കണം. കമ്പനി എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ബൈ കമ്പനി. ഇപ്പൊ ഇത് തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസും ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്താണ്, പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്താണ്, അവരുടെ പിന്നെ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എന്താണ് പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു അതർ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അതോടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലുള്ളതല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇതും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം ഈ ഡോക്ടർ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസും ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റും അതിന് ചില പെക്യൂലിയർ എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ എക്സംഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനി എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സാധാരണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇങ്ങനെ പറ്റാത്തതാണ്. അവരാ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ മുതല സാധാരണ തുടങ്ങുക. ഇത് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല, ഇങ്ങനെ ഉൾട്ടയായി പോയത്. കാരണം കമ്പനി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ തന്നതും ഇതുമായിട്ടും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഏതായാലും ഞാനത് വേർഡിലാക്കി മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ഇനി മുതലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് വേർഡിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. കാരണം എനിക്ക് നാളെ 7 മണി മുതൽ വേറെ ക്ലാസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടൂല അതിന്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴും വൈകി. പിന്നെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കുറെ വർഷമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും പോലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ട ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട്
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. മിക്കവാറും ബോൾഡാക്കി തരാം. ബോൾഡാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർ കൊടുത്തോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ എടുത്ത് വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്നത് മാത്രമേ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും കേട്ടോ. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കണം. കാരണം എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് വിട്ടുപോയാലോ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വരില്ലേ? അത് സാറ് മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നു. എന്ത് സാറേ ഇത്? സാറ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണെന്നൊക്കെ പറയണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നെ പറയേണ്ടി വരരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിനാക്കി തരുന്നതാണ്. എന്നാരെങ്കിലും പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. എനിക്കറിയാം പിള്ളേർ വായിക്കില്ല എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും വിഷമം പഠിപ്പിക്കുന്നവരും പറയുന്നു, പഠിക്കുന്നവരും പറയുന്നു എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിന് മുമ്പിലത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾക്ക് 85% മാർക്ക് വരെ കിട്ടി. അവിടെ 85% കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി പോകും. മാത്സിന് പോലും 50 മാർക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഒരു പേപ്പറും നമുക്ക് അപ്രാപ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കളയരുത്. എല്ലാം നമുക്ക് കൂടിയേ തീരുള്ളൂ, പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകണം. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാസ്സായി പോരും, അഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം. ഒന്നും വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായം ഇതാണ്. അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും വിതിൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വീക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാം. കാരണം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതിനും ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കൂടി ചെയ്തു തരാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഇത് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചേനെ. നേരത്തെ കിട്ടിയത് വെച്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്ക് വേർഡിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വേർഡിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം. അല്ലാതെ വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അത് എവിടെയാണെന്ന് പോലും നിങ്ങൾ നോക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഇത് തരാമെന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണ എല്ലാം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം ശരിയാവില്ല. ആ ഡോക്ടറിന് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നോട്ടീസും ഇൻഡോർ മാനേജ്മെന്റും ഒന്നോടെ തരമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ കുറെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കമ്പനി എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഇനി പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യമുള്ളതാണ് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നാട്ടുമ്പുറത്തുകാർ പറയും ചുണ്ണാമ്പ് തേക്കുക എന്ന് പറയും. എനിക്കിഷ്ടമല്ല. കാരണം അത് വെറുതെ സമയം പോകാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കൂല. വിതിൻ അവർ കൺട്രോൾ അല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം. 60 കുട്ടികളുള്ളവരെ വെച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ മൈക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവരൊക്കെ എന്നോട് സഹകരിക്കും. അവർ ഏറ്റവും പുറകിൽ പോയിരിക്കില്ല കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞായിരിക്കും. പുറകിൽ പോയിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ടൊന്നും വരില്ല. വേണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും പിള്ളേരല്ലേ ഉള്ളൂ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വഴി കൂടി നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതുള്ള കാരണം അത് മാത്രം പോരാ. ഇതിന്റെ മുമ്പിലും നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് സാരമില്ല, നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഡെഫിനീഷൻസ് അണ്ടർ ദി ന്യൂ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 അതില് ചില ഡെഫിനീഷൻസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഡെഫിനീഷനാണ്, വേറെ ചിലത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡെഫിനീഷനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് മിനിമം സോ മെനി നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് മാക്സിമം അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷൻ അല്ല. അത്
ഒരു SLCയുടെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി, പേജ് നമ്പർ 22 കിട്ടിയോ? ഓൾഡ് സിലബസാ. അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളത്തിലായല്ലോ. ഇപ്പൊ എന്റെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഓൾഡാ. ഇനി എത്ര പേര് ഓൾഡ് ഉണ്ട്? പക്ഷെ ഡെഫിനേഷനൊന്നും മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഡെഫിനേഷനൊക്കെ മോറോട്ട്ലെസ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പഴയതിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ പോയത് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഡയറക്ടർ മീൻസ് എ ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഡെഫിനേഷനാണ്. ഡയറക്ടർ മീൻസ് എ ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് അങ്ങനെയല്ലോ. ഡയറക്ടർ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ ബൈ ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹു ഇസ് അപ്പോയിന്റിംഗ് അതോറിറ്റി ഫോർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്നാ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബോർഡ് ഈസ് എൻ്റയർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ദെൻ ബോർഡ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. അതെപ്പോഴാണ്? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ അപ്പോയിന്റ് എ ഡയറക്ടർ. എപ്പോഴാ? നോർമലി ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇലക്ട് ദെയർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ടു ദി ബോർഡ് ആസ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് there are circumstances where board can also appoint a director. എപ്പോഴാ? Casual vacancy. Casual vacancy in the director board can be filled by the board of directors of the company, provided എന്താണ് എക്കണോമിക്സിൽ അതർ തിങ്സ് റിമൈനിങ് ദ സെയിം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രൊവൈഡഡ്. ഇവിടെ എന്താണ് ക്ലോസ്? പ്രൊവൈഡഡ് the articles of association empowers such a power to the board for filling up casual vacancy. ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, പോയി. Then the word include gives a wider meaning of the word. ഇനി അതെന്താ നോക്കാം. A body corporate includes a company incorporated outside India but does not include a cooperative society which is registered under the Cooperative Act. Then again, any other body corporate for which which the central government may by notification in the official gazette. Central government notify ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ. Body corporate does not include such and such things. ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അനദർ ലോ. SBI ആക്ട് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നു. അത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം വന്നാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി SBI ആക്ട് പാസ്ഡ് ബൈ ഇൻ ദി പാർലമെന്റ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്, അത് പ്രകാരമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കമ്പനീസ്, ദെൻ സർട്ടൺ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എനി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് registered under other enactments. For example, Cooperative Societies Act. Registered under other enactments. അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It does not include this one എന്നാ പറയുന്നത്. Any association of persons registered under the Cooperative Societies Act cannot be called a body corporate. Similarly, any other association of persons for the purpose of carrying out some business which has been excluded by the central government by notification, അവരും പെടൂല. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പെടൂല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആക്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് തിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പെടൂല. ദെൻ അതുകൂടാതെ അണ്ടർ എനി സ്പെസിഫിക് അതർ ഇനാക്ട്മെന്റ് ഈ സം അസോസിയേഷൻ ഈസ് going to be registered, that also will not come under the purview of Companies Act. Especially clear cut ആയിട്ടുള്ള Societies Registration Act ആണ്. What about partnership? Partnership firm. അതും വരില്ല. കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നില്ല. പാർട്ണർഷിപ്പിന് എന്താ വരുന്നത്? പാർട്ണർഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ്? ഡീഡ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ദി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ഫേം. മനസ്സിലായോ?
അപ്പൊ അതും കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം വരില്ല. രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ഫേംസിലാണ് ഡീഡ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ചില പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല. ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇഫ് ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ്, some type of legality arises. Whereas in the case of unregistered partnership, there is no legal this thing. Then lot of confusions may be created, especially when some suit is coming to the partnership firm or partnership firm files a suit against somebody. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഡീഡ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലാവേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡീഡ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളത് ഒരു വാലിഡ് സ്ഥാപനമായി മാറി. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പനി, അതും ഒരു വാലിഡ് സ്ഥാപനമാണ്. പിന്നെ അവരെ വാലിഡിറ്റി എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? യു ഹാവ് ടു ആക്ട് വിതിൻ ദി സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ്. ഒരു പാർട്ട്ണറെ മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാർട്ട്ണറെ കൊണ്ടുവരണം, ഇതിനൊക്കെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ട്ണറെ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഒരു പാർട്ട്ണറെ ഒഴിവാക്കാനോ വേറൊരാളെ ഫോർ ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനോ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ല? എന്താ ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യാ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയണ്ടേ? ക്യാൻ മൈനർ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ? മൈനർ ക്യാൻ മൈനർ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് എ ഫേം? എന്താ പറയണേ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇരിക്കണ പോലെ മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഇവിടെ ആരോ പറയുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാളെന്താ കിടന്ന് ഉറങ്ങണേ? തലവേദന? എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ വയറുവേദനയും തലവേദനയൊക്കെയാണ്. ഞാനെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടൊന്നും കഴിക്കാനൊന്നും തന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും വയറുവേദനയും തലവേദനയാണ്. അത് ഗതികേട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് വയറുവേദന വന്നാൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കും വയറുവേദന വരും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. മാറിയിരുന്നു അവൻ പേടിച്ചിട്ട്. എന്താണ് പറയൂ? ഫോർ ദി എൻജോയിങ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം, മൈനർ ക്യാൻ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ. ശരിയാണ്. അപ്പോഴും ഒരു കാര്യം കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ക്യാൻ അറ്റ് എനി ടൈം മൈനേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് സം ലയബിലിറ്റി? നോ. ആരാ പറഞ്ഞേ? നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? പുറകിലുള്ള ആള് അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും, അവൻ മുമ്പിലുള്ള ആളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. എന്താ ഇത്? എന്താ നീ പറയ? ക്യാൻ under any circumstance minor's property can be held responsible for payment to some third party. കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മക്കളാ ഇത്, അല്ലേ? കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ എല്ലാരും? അതാണ് MCQ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചേനെ, എനിക്കറിയാം. MCQ മോഡൽ ആകുമ്പോൾ 4 ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയല്ലോ, ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്സാവും, അല്ലേ? അപ്പോ ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ പഠിക്കാൻ? ഇത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ. ക്യാൻ ദി മൈനേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ഫോർ എനി ലയബിലിറ്റി അണ്ടർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസ്? പറ്റൂല. പറ്റിക്കാമോ? പറ്റൂല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണോ? അല്ല. മൈനേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ലയബിൾ ഫോർ നെസസറീസ് ഓഫ് ലൈഫ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ മൈനർ. പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? ഓർമ്മ വന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ മൈനേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ഫോർ ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ദി നെസസറീസ് ഓഫ് ലൈഫ് സപ്ലൈഡ് ടു ഹിം. അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈനർ അയാളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ അടുത്തുള്ള കടയിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനത് തരൂല്ല, ഞാൻ മൈനറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ്
അയാളിത് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളൊന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചേനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈനേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ഓൺലി ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദ നെസസറീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി മൈനർ. അത് മാത്രം ചെയ്യാം. അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. നോർമലി ഇറ്റ് കാനോട്ട് ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ കോമ്പിറ്റന്റ് ടു എൻ്റർ ഇൻടു എ കോൺട്രാക്ട്, അല്ലേ? മൈനേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് വോയിഡ്. അതിന് എക്സംഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. എന്താ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരാത്ത? അതെ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. നെസസറീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്തതിനുള്ള പൈസ ഇയാളുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം. വേറെ ഒരാളും കൊടുക്കൂല, അയലക്കത്തുകാർ കൊണ്ടൊന്നും കൊടുക്കൂല. മനസ്സിലായ? കാരണം അയാളുടെ ആ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലൈബിള്. കാരണം അയാൾക്ക് വേണ്ടി അത് കൊടുത്തത്. മനസ്സിലായോ? അത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ വല്ലവർക്കും കൊടുത്തതിന് ഇയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? ഏത് വിധം? അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് പഠിപ്പിച്ചില്ല. അതാ പറ്റിയേ. എക്സെപ്ഷൻ ഇതാണ്: ഫോർ നെസസറീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈഡ് മൈനേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈവൻ ക്യാൻ ബി അറ്റാച്ച്ഡ്. ആ എക്സെപ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? റൂള് പകുതി കേട്ടാ. റൂള് പകുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലത്തെ തെറ്റിതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അത് മറക്കൂല്ലോ. ആ, കൊന്നാലും മറക്കില്ല, അല്ലേ? എന്നാ അങ്ങോട്ട് കൊന്നാലും. ഇപ്പൊ കൊല്ലണ്ട, പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാം കേട്ടാ. Certain key definition. A company means a company incorporated under this act or under any previous company law. A company means a company incorporated under this act or any previous company's act. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലോ 1950s വന്നപ്പോഴും അപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എനി കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഓർ എനി പ്രീവിയസ് കമ്പനീസ് ആക്ട്. കാരണം അതിനു മുമ്പും ഒരു സ്കെലിറ്റൺ ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും that also is becoming within the definition of the company. ഇവിടെ 2013 കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനികൾ മാത്രമല്ല, കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്ട് 1956 ഓർ എനി അതർ പ്രീവിയസ് ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കമ്പനികൾ നേരത്തെ മുതലേ ഒരുപാട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലോ പുതിയതായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയതെല്ലാം ഇനി പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബൈ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് വാലിഡേറ്റഡ് ദാറ്റ് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ 2013 Companies Act or any other previous company law registration, Companies Act എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പഴയതെല്ലാം ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലോസ് കൊണ്ട് തന്നെ പഴയത് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണ്ട, പഴയത് വെച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ദെൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ്. ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണ്ട. കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻ ദി ഇവന്റ് ഓഫ് വൈൻഡിംഗ് അപ്പ്, the liability of each of the shareholder will be restricted to the face value of the shares held by him. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ? ലയബിലിറ്റി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the liability of the shareholders in the case of winding up will be limited to the face value of the shares held by each of them. അത് കൂടുതൽ അവരിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല in the case of winding up. Whereas in the case of a company limited by guarantee എന്ന് പറഞ്ഞാൽ company limited by guarantee എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in addition to investing in the shares of the company in the form of company limited by guarantee, each member will give additional some amount as guarantee. ഇത്രയും കൂടി ഞങ്ങൾ തരാൻ തയ്യാറാണ് ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കരാറ് വയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഷെയർസും തരാം, അതുകൂടാതെ ഇത്ര എമൗണ്ടും കൂടി ഞങ്ങൾ തരാൻ ബില്ലിങ്ങാ എന്നാ പറയുന്നത്. അതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ such companies will be called as company limited by guarantee. In which case, in the case of winding up, the members will be required to contribute up to the amount of guarantee undertaken by them. അത്രയും അവർ കൊടുക്കാൻ എഗ്രി ചെയ്താ വൈൻഡിംഗ് അപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത്രയും കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി. കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഷെയർ വാങ്ങുന്നു, ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് അവരുടെ. അതെ, അത്രേ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല.
എത്രയാണ് ഷെയറിന്റെ ബേസ്? 10 രൂപ ബേസ് വാല്യുള്ള ഷെയറാണ് അവരെടുത്തെങ്കിൽ 10 രൂപ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ഒരു ഷെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി, അത് കൂടുതൽ കൊടുക്കണ്ട. അതേസമയത്ത് 15 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ 10 രൂപയും കൂടാതെ ഒരു 5 രൂപയ്ക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 15 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി. ദെൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. In relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. ഒരു കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വേറെ കുറെ കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനികളെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എന്ന് പറയും, ഈ കമ്പനിയെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. എന്തിനാ അങ്ങനെ വിളിക്കണം അല്ലേ? എല്ലാം കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എന്തിനാ എങ്ങനെ വിളിക്കണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി subsidiary companies are under the control of the holding company. They are holding controlling interest എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോളിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഈസ് ഹാവിംഗ് എ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി അതർ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസ്. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. സപ്പോസ് വൺ ഓഫ് ദി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഈസ് ഹാവിംഗ് ബിലോ ദം അനദർ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസ്. അനദർ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി, 3 സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഒരു XYZ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വേറെ ഒരു 3 സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഉണ്ട്. XYZ ലിമിറ്റഡും ABC ലിമിറ്റഡും BQR ലിമിറ്റഡും ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് വേറൊരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, അതിന്റെ കീഴിൽ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി, ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയിൽ ഒരു സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വേറെ 2-3 സബ്സിഡിയറി കമ്പനി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? എഗെയിൻ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഈസ് വൺ. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയാന്നല്ല പറയാ. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി തന്നെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ എല്ലാ സബ്സിഡിയറിയുടെയും ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഈ കമ്പനി തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്? ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്? വൈൽ പബ്ലിഷിംഗ് ദി ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, along with that either the company has to publish the accounts of all the subsidiary companies below them. അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിംഗ് പൂർണ്ണമാവില്ല. ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അവരുടെ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ എല്ലാ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസിന്റെയും ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് മസ്റ്റ്. അതില്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഹാപ്പൻ ടു ബി ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. ഇനി അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. എന്താണ് ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ് കൊണ്ട് വേറെ വരാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ് കൊണ്ട് വേറെ വരാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ സബ്സിഡിയറി കമ്പനീസിന്റെയും ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ചേർത്ത് വേണം ഫയൽ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ആയി, 2-3 സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി cannot file the annual accounts because they cannot include the same. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നോർമലി അവര് അൺഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്യും. ഇവരുടെ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സും മറ്റവരുടെ അൺഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് ഫയൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും 1-2 കമ്പനികളുടെ ആയിട്ടില്ല, സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഫയൽ ചെയ്യാം. അതുകൂടെ മറ്റവരുടെ കേസിൽ അൺഓഡിറ്റഡ് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനി, സബ്സിഡിയറി കമ്പനി, XYZ ലിമിറ്റഡ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ഫയൽ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദെൻ ചില കമ്പനികൾ ചെയ്യണം, കുറച്ച് സബ്സിഡിയറി ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will file, holding company will file a consolidated annual account. 2-3 സബ്സിഡിയറി അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഫയൽ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ്, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? എന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ? പിന്നെ ആരാ പറഞ്ഞില്ല? Then, for the purpose of this clause, the expression company includes any body corporate.
എനി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്. ഇപ്പൊ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഞാൻ എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞ, ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? എനി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി association of persons who has been registered under any other enactment, Cooperative Societies Act, or which has been completely exempted by the central government by notification. അങ്ങനെയുള്ളതും മാറി നിൽക്കും ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്ന്. ഇനി പബ്ലിക് കമ്പനീസ്, പബ്ലിക് കമ്പനി ഇറ്റ് മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. ഇതൊരു വലിയ തലവേദനയാണ്. 1956 കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പബ്ലിക് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ്. നേരെ തിരിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതും എനി കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും. മാർക്ക് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഡെഫിനേഷൻ ഇതാ പറയുന്നത്. എനി പബ്ലിക് കമ്പനി മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് എനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് കമ്പനി. അതിന് ഈ പബ്ലിക് കമ്പനിയും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വേറെ ഒരുപാടുണ്ട്. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അത് നോക്കാം. എ പബ്ലിക് കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് അഗെയിൻ ഹാസ് എ മിനിമം പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. മിനിമം പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. എന്താ ഈ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ദേ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദിസ്. ഇപ്പൊ 5 ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം അത് 10 ലക്ഷം ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 8 ലക്ഷം ആക്കാം. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഈ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നുള്ള ക്ലോസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് കമ്പനീസ് ആക്ട് എല്ലായിടത്തും കാണാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈസോ ടു ദി സെക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസുകൾ വരും. അപ്പോൾ അത് എംപവറിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. ആ എംപവറിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. ദെൻ അടുത്തത് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act, even where such a subsidiary company continues to be a private company in its articles. അതൊരു പ്രത്യേകത. അത് മറ്റേ കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. എനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ക്യാൻ ഓൾസോ ബിക്കം എ സബ്സിഡിയറി ഓഫ് എ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി. അതിന് ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ഓർ സബ്സിഡിയറി ഇൻ റിലേഷൻ ടു എനി അതർ കമ്പനി മീൻസ് എ കമ്പനി ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി കൺട്രോൾസ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. കൺട്രോൾസ് ദി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the controlling power, decision making controlling power will rest with the holding company in the subsidiary company. Then it exercises controls more than 1/2 of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary company. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മോർ ദാൻ 1/2 ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വോട്ടിംഗ് പവർ. മൊത്തം വോട്ടിംഗ് പവറിന്റെ പകുതി അതിലധികമോ വോട്ടിംഗ് പവർ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സബ്സിഡിയറി കമ്പനി, ഇവരുടെ കീഴിലുള്ള മറ്റുള്ള സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായിട്ട് ചേർന്നുണ്ടെങ്കിൽ we say that now there is a controlling power. കൺട്രോളിംഗ് പവർ ആയി. കാരണം ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇവർക്കും മറ്റുള്ള സബ്സിഡിയറി കമ്പനികൾക്കും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന്, ഇവരുടെ മറ്റുള്ള സബ്സിഡിയറി കമ്പനികളും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഇത്ര 50% കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ there is a controlling power. ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് കെൽട്രോൺ. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കെൽട്രോൺ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. പലതും കെൽട്രോണിന്റെ ഒറിജിനൽ കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ചിലത് സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്തായി? കൺട്രോൾ. ഇപ്പൊ കെൽട്രോൺ ഒരു ഫുള്ളി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയാണ്. തുടക്കത്തിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ആയിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത്, ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കെൽട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഷെയർ ആണ് മെജോറിറ്റി. ബട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ഉണ്ട്, പല സബ്സിഡിയറിയിലും ഉണ്ട്, അല്ലാതെയുണ്ട്. ദെൻ such a class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed. ഇത് തലയ്ക്ക് വട്ടുപിടിക്കുന്ന കേസ് തന്നെയല്ലേ? ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്, സച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഇപ്പോഴത്തെ റൂള് പ്രകാരം ഇത്രേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? അതിന് പകരം സച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ
പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആസ് മേ ബി പ്രിഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ചേഞ്ചിങ്. ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ 5 പേരെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഇത് 10 പേരാവാം. ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കി 5 എന്നുള്ളത് 10 ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അമെന്റ്മെന്റ് ആണ്, വാലിഡായി, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. ദെൻ a company shall not be deemed to be a subsidiary company or the holding company even if the control referred to in clause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of the holding company. ശ്രദ്ധിക്കുക. For the purpose of this clause, a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the controlling power of the subsidiary company is resting with another subsidiary company. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സബ്സിഡിയറിയുടെ കീഴിൽ വേറെ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഇക്വലന്റ് ടു ദെയർ സബ്സിഡിയറി. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി താൻ പോയി പണി നോക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇതല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഈ ചെറിയ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റയർലി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസിൽ അവരുടെ കീഴിലുള്ള സബ്സിഡിയറിയോ അവരുടെ സബ്സിഡിയറിയോ എല്ലാം ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പരിധിയിൽ വരും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ദി കൺട്രോളിംഗ് പവർ ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ്, ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബോർഡിലുള്ള മെജോറിറ്റി ഡിസിഷനാണ് ബോർഡിന്റെ ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ആ മെജോറിറ്റി ഡിസിഷൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവരുടേതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയി, കൺട്രോളിംഗ് പവർ ആയി. മനസ്സിലായോ? ദെൻ the composition of a company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company. Suppose if one of the company's constitutional board is controlled by another company, we say that there is a holding company, subsidiary company relationship. കാരണം കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഒരിടയ്ക്ക് ബോർഡിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവേഴ്സ് അടുത്ത വേറൊരു കമ്പനിക്കാണുള്ളത്. അപ്പൊ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് we say that if the board is appointed by another company, they are having the power as per the act and the article. So we say that these two companies are having holding and subsidiary company status. Then what about Nidhi company? Nidhi company. ആയില്ലല്ലോ, നിധി കമ്പനിയിലേക്ക് എത്താറായില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഒരു പേജ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. 1 person കമ്പനി, OPC, 1 person കമ്പനി. 1 person കമ്പനി എന്താണ്? A new type of entity to the existing list. That is, apart from forming a public or private limited company, the act enables the formation of a new entity called 1 person company. That is, 1 person company means a company which only 1 person as its member. ഒരു മെമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു മെമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് അതിനൊരു വിരോധാഭാസം? അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാം പാസ്സാക്കിയ കേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് വേറെ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പക്ഷേ 1 person കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു മെമ്പർ മാത്രമുള്ള കമ്പനി. അപ്പൊ പിന്നെ കൺട്രോളിംഗ് പവർ ആരുടെ കയ്യിലാ? എല്ലാം ഇയാളുടെ കയ്യിലാ. ഡയറക്ടർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും സകലതും ഇയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാ, അല്ലെ? സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കമ്പനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡൺ ബൈ ഇലക്ടഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബൈ ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻ ഇഫക്റ്റ് എന്താകും അവസാനം? ഇയാൾ തന്നെ മെമ്പറും ഇയാൾ തന്നെ ഡയറക്ടറും എല്ലാം, അല്ലേ? കമ്പനിയാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡയറക്ടർ വേണ്ടേ? അപ്പൊ ഇയാൾ മെമ്പറുമാണ് ഡയറക്ടറുമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ വരും. കാരണം ചില എക്സംഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം പഠിക്കാൻ വരും. ദെൻ അടുത്തത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ വരുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് കമ്പനി, അല്ലേ? അതാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട്സ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്. റെസ്ട്രിക്ട് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്. പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഷെയർസ് എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ആരിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആരിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം. ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഷെയർസ് ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 1 person കമ്പനി ലിമിറ്റ്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ടു 200. 1 person കമ്പനിക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല, എല്ലാം 1 ആണ്, യൂണിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ലിമിറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ടു 200. 200 പേര് വരെ ആവാം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക്. ദെൻ അത് മാത്രമാണോ? പ്രോഹിബിറ്റ്സ് എനി ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ പബ്ലിക്
to subscribe for any securities of the company. പബ്ലിക് ഇൻവിറ്റേഷൻ പാടില്ല. പബ്ലിക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഷെയർസിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് ഓഫർ നടത്താം. ദെൻ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് ഓഫർ നടത്താം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ദേ കനോട്ട് ഗോ ഫോർ എനി പബ്ലിക് ഇൻവിറ്റേഷൻ, പോകാൻ പറ്റൂല. ബൈ വെർസി ഓഫ് ദി വേർഡ് ദേ ആർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ത്രൂ എ സ്മോളർ ഫോറം. സാധാരണയിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഷെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, വേറെ പബ്ലിക് ഓഫറിനൊന്നും പോകണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വൈ ദേ ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ദി ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്? അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ക്ലോസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പബ്ലിക് കമ്പനി. ഈ ക്ലോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ പബ്ലിക് കമ്പനി. ബട്ട് transferability of shares is restricted because of the fact that they are not going for any public issue, but they are going to find out the finance required for meeting their requirements from the limited group of members only. കളയണ്ട, നാളെ ആവശ്യം വരും കേട്ടോ. ഫ്രം ലിമിറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി അലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് പോകും. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആള് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, പുറത്തേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് എ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി. ഇത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്താലും മാത്രമേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 3 റെസ്ട്രിക്ഷൻസുമാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ കേസിലുള്ളത്. ദെൻ അടുത്തത് സ്മോൾ കമ്പനി. സ്മോൾ കമ്പനി എന്താ ചിരിക്കണേ? സ്മോൾ അടിക്കുന്ന കമ്പനിയാണെന്നാണ്. സ്മോൾ കമ്പനി, സ്മോൾ അടിക്കുന്ന കമ്പനി അല്ല കേട്ടോ. സ്മോൾ കമ്പനി എന്താണ്? സ്മോൾ കമ്പനി, സ്മോൾ കമ്പനി, അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി, ഇതെല്ലാം അറിയണം നമ്മൾ. എന്താണ് സ്മോൾ കമ്പനി? നോക്കാം. എനിക്കറിയാം, ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും ഉറക്കം വരുമെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തമാശ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോവും. ഓ, എല്ലാരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കേസാ ബ്രേക്ക്, അല്ലേ? 5 മിനിറ്റ് പോയിട്ട് വാ. എന്താ? അപ്പൊ ഇന്ന് 6 മണി വരെ ക്ലാസ് എടുക്കും. ഈ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വേണ്ട ക്ലാസ്. 6 മണി വരെ ക്ലാസ്. പോയിട്ട് വാ, വേഗം പോയിട്ട് വാ. പോണില്ല. ചെമ്പറക്കിയിൽ എവിടെയാ നിന്റെ വീട്? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നില്ല, നീ പേടിക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു ചെമ്പറക്കിയിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ വെച്ചാൽ അത് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാ. ഇപ്പുറത്ത് പെരുമ്പാവൂർ റൂട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറൂലേ? അതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ എവിടെയാ പഠിച്ചിരുന്ന? കടയിരിപ്പ് സ്കൂളില് +2. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വരാൻ തോന്നിയത്? അങ്ങനെ ഒരു ദുർബുദ്ധി തോന്നിയത് എന്താ? സെലക്ട് ചെയ്താണോ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ? ഇല്ല. അച്ഛനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണു? ആ ആ അപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്തത് നല്ല കോഴ്സ് തന്നെയാണ്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളാം. ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. ഉറക്കം തൂങ്ങിന്നല്ലാട്ടോ പറയുന്നത്, എന്നാലും ഒരു ചൊടിയില്ല. എന്താ? അതെയോ? അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ? എന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവരുത്. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വളരെ ചൊടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. കാരണം പല ഫോറത്തിലും നമ്മൾ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായി നാളെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആവും. ആവണം. അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. കുറച്ചുകൂടി എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എനർജറ്റിക് ആവണം, നേരെ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ട? അപ്പൊ പുറത്തു വേണേ പോയിട്ടോ. Small company means a company where the paid up capital
and turnover of small company shall not exceed rupees 4 crore and rupees 40 crore respectively. എന്നുവെച്ചാൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ 4 കോടിയും കൂടാൻ പാടില്ല. ദെൻ അടുത്തത് ടേൺ ഓവർ ആണെങ്കിൽ 40 കോടി കൂടാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ദി ടേൺ ഓവർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 40 crore, ലെസ് ദാൻ 4 crore ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ paid up capital is less than 4 crores and the turnover is less than 40 crores. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ സ്മോൾ കമ്പനി കൺസെപ്റ്റ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം? ഫോർ ക്ലോസർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ചില കേസിൽ സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെഫിനേഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഈ കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എളുപ്പമാണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്മോൾ കമ്പനി കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്, ടേൺ ഓവർ ബേസ്ഡായിട്ട് ചില കമ്പനികൾ വലിയ ഫോർമാലിറ്റീസ്, ടേൺ ഓവർ കൂടുതലുള്ള കമ്പനികൾക്കുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അവരൊരു ചെറിയ കമ്പനിയാണ്, ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ചെറിയ ടേൺ ഓവറും ഉള്ള കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി മേജർ കമ്പനികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സ്മോൾ കമ്പനി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരാൻ ഒരു കാരണം. Then the Companies Act with effect from September 2022 is given here under, that is a small company has been defined as a company other than a public company. അപ്പൊ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ, അതർ ദാൻ എ പബ്ലിക് കമ്പനി. പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ കമ്പനി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ദർ ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദ പബ്ലിക്. whereas in the case of a private company status company where the paid up capital strength is 4 crores or less and the turnover is less than 40 crores, we say that these companies can be called a small company. Then again, provided nothing in this clause shall apply to a holding company or a subsidiary company. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി സബ്സിഡിയറി കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ കമ്പനി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി above 4 crores and again above 40 crores. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ സ്മോൾ കമ്പനി പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ദെൻ എ കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 8, കമ്പനി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 8. എന്താണ് ഈ സെക്ഷൻ 8? ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. സെക്ഷൻ 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് സം റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, സയന്റിഫിക് റിസർച്ച്, ദെൻ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം ഈ സെക്ഷൻ 8 കമ്പനിയിൽ വരും. സെക്ഷൻ 8 കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they are bound to follow the procedures laid down in the Companies Act. But again, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? shall apply to a holding company or a subsidiary company when a company registered under section 8. അവർക്കും applicable ആണ്. Then a company or body corporate governed by any special act. A company or body corporate governed by any special act. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ LIC സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് കൂടി വന്നതാണ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്. ദെൻ SBI സെപ്പറേറ്റ് ആക്ട് കൂടി വന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരം വന്ന കമ്പനികൾക്ക് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ബേസും പേഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബേസും കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ദേ കനോട്ട് ബി കോൾഡ് എ സ്മോൾ കമ്പനി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയാത്തത്? ബിക്കോസ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ദെയർ ഓപ്പറേഷൻ ദേ ഹാവ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ പബ്ലിക് കമ്പനി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ IDBI എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരം വന്നതാണ് IDBI അല്ലെങ്കിൽ IFCI. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ വൈസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നിരിക്കട്ടെ, അവർ സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി കൺട്രി ബൈ ഗ്രാൻഡിങ് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോൺ അസിസ്റ്റൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ദി ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി. ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കണം, ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി പുതിയ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്. അത് പ്രകാരം പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയും, എത്രയാണെന്നറിയും. ഒന്ന്, ലാൻഡിൽ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ദെൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ദെൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ടൂൾസിൽ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര എമൗണ്ട് നീക്കി വെക്കണം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തതാണ് പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും ചേർത്ത് നമ്മളൊരു ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അവരെന്ത് നോക്കും? ഹൗ ഫാർ ദി ലോൺ ക്യാൻ ബി റിക്കവേർഡ്. ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? 10 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ IDBIക്ക് ഫണ്ടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, 10 കോടി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കില്ല. വാട്ട് ഈസ് യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? ഈ 10 കോടിയിൽ എത്ര വരെ എടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്? അതാണ് ആദ്യം ചോദ്യം വരുന്നത്. 10 കോടിയാണ് പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഈ 10 കോടിയിൽ എത്ര കോടി വരെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റും? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ പറ്റി, ലോണിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുക തന്നെയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? അവരുടെ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ബിസിനസ് ചെയ്യും, ബിസിനസ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇവർ കൊണ്ടുപോകും. കമ്പനി അധികാരം ചിലപ്പോൾ നിറവേറുന്നൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി, കാരണം വല്ലവരുടെയും ഫണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, പോവുകയാണെങ്കിലും അവർക്കല്ലേ പോണേ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരും. ഇത് അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എ സർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ബൈ ദ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്. അവരിറക്കണം, അത്രയും പൈസ ഇറക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതിന് മാത്രമേ ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ നോർമലി IDBI വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേറെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയും ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് യു മാനേജ് വിത്ത് അതർ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടിന്റെ ഒരു പോർഷനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എത്ര എടുക്കാം, ഈ മൊത്തം പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എഗ്രിയബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും നോ, യു ഷുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട്, വി ക്യാൻ ഓൺലി കൺസിഡർ ഓൺലി ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മുഴുവനും ഒരു ലോൺ എടുത്ത് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ ലോൺ മുഴുവനും അപ്പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുമെന്നിരിക്കട്ടെ, കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലവരുടെയും പൈസയാണ് അത് ഇവിടെ ഇട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് ആ പൈസ അവർക്കും പോവും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ലതുമൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി കിട്ടുമായിരിക്കാം പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന്. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈവൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റിന് ഒരു ബാങ്ക് ലോണിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ബാങ്കുകാരും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണേ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്? അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം 25% നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളണം. ബാക്കിയുള്ളതിന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ലോണായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് ദാറ്റ് വേരീസ്. 25% എന്ന് പറയുന്നത് വേരീസ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഇൻഡസ്ട്രി. ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് 25% എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോളണം, ബാക്കി 75% പരിഗണിക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. ആ പരിഗണിക്കുന്നത് തന്നെ പലതരത്തിലായിരിക്കും. ഒന്ന് ഒരു ഫിക്സഡ് ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കും, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. മറ്റത് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പല നേച്ചറിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ full amount of working capital loan granted to the institution is not going to be given in one form. എന്നുവെച്ചാൽ പൈസ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഇതിൽ കൂടുതൽ തരില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിട്ട് ആ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗീവ് സോ മച്ച് വർത്ത് ഓഫ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സ്കീം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ ബാങ്ക് പൈസ കൊടുക്കും. അപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഫണ്ട് ഉണ്ടായല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഡോർമെന്റ് കമ്പനി. ഡോർമെന്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡോർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരനക്കവും ഇല്ല, ഒരാക്ടിവിറ്റി ഇല്ല, ഒരനക്കവും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി. ചില കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ആവാം. എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റ് പോകില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കണേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടാന്ന് നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഡോർമെന്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റികളൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റികളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഫയൽ ചെയ്യില്ല, ബാക്കി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റിട്ടേണും ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഒന്നും ഫയൽ ചെയ്യില്ല, കാരണം അവർ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ കമ്പനീസ് ആക്ട് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. സിൻസ് യു ആർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്, യു ആർ ഓൾറെഡി ലൈവ് ആസ് എ കമ്പനി, സോ യു ഹാവ് ടു ഫയൽ ദി ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്, യു ഹാവ് ടു ഫയൽ ദി ആനുവൽ റിട്ടേൺ ബിഫോർ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ഡേറ്റ്. അത് മസ്റ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് മാർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണക്കും ചോദിക്കില്ല, ആനുവൽ റിട്ടേണും ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതെ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ പ്രൊസീജിയർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ഓൾ ദി കമ്പനീസ്. Then a company formed and registered under section 213 for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, such a company or an inactive company may make an application to the registrar for obtaining the status of a dormant company. കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം അതർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ
ROCക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ഒരു ഡോർമെന്റ് കമ്പനിയായിട്ടൊന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ആ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം? ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടാൻ പറ്റും. എന്നുവെച്ചാൽ ഡോർമെന്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരോട് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ വർഷവും ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫയൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ആനുവൽ റിട്ടേൺ തരണം എന്ന്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ ഫോർ ദി ടൈമിങ് അവർ ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നാളെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നാളെ കുറച്ച് ഫണ്ട് കൂടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നന്നാക്കി ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാത്തത്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഫോർ ദി ടൈം ബീങ് വെൻ ദേ അപ്ലൈ ടു ദ ROC ഫോർ declaring as a dormant company, ROC after examining the records, they will consider whether it can be declared as a dormant company. അവിടെ നോക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ്. ഈ കമ്പനിക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറവിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തിരിമറി നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഡോർമെന്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ റിട്ടേൺസ് ഒന്നും ഫയൽ ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളത് വരും. പക്ഷേ ഈ ഡോർമെന്റ് കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേടുകൾക്ക് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇതൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ് ROC അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം സപ്പോസ് ഈ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ചില നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് വല്ലതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും ഇല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കമ്പനിയുടെ പുകമറ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് ഡോർമെന്റ് കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കില്ല. ഇത് ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ വേറെ നടപടി വരും. പലതും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്. ചില കമ്പനികൾ ഡോർമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ലെറ്റർ ഹെഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു, ഡോർമെന്റ് ആയിട്ടില്ല, ഇനാക്റ്റീവ് കമ്പനിയാണ്, അതിന്റെ ലെറ്റർ ഹെഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല തിരിമറികളും നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോർമെന്റ് കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരൊന്നുകൂടെ അന്വേഷിക്കുക. അല്ലാതെ ഇവർ കൊടുത്തു അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അനുമതി കൊടുക്കൂല. എല്ലാ വശവും അന്വേഷിക്കും. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ എന്തെങ്കിലും രാജ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ നോക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിലോ അവിടെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് പോകും. ROCയുടെ ആ റിപ്പോർട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പേരിലും ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിലും നടപടി വരും. ഞങ്ങൾ ഡോർമെന്റ് ആണ്, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വിട്ടേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താ? യു ഹാവ് ഇന്റലിജന്റ് ദി കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് യു ഹാവ് മിസ്യൂസ്ഡ് ഫോർ സം അതർ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിനും ROCക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കർട്ടൈൽഡ്. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാതെ വന്നു, വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി പൂട്ടിക്കിടക്കുക ഡ്യൂ ടു ലേബർ സ്ട്രൈക്ക്, അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി അത് റിവൈവ് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പൈസയും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ഡോർമെന്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർമെന്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. പകരം ഒരു പക്ഷേ അവർ പറയും ഗോ ടു ദി SICA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനീസ് ആക്ട്, ആൻഡ് ഗോ ടു ദം ആൻഡ് ഗെറ്റ് യുവർ യൂണിറ്റ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനി. സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ROCക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണം, ബട്ട് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം അതർ ബെനിഫിറ്റ്. ലേബർ സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മൊറട്ടോറിയം ആവും. ദെൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിഗണന കിട്ടേണ്ട കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനിക്ക്. ദെൻ നിധി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിധി കമ്പനി. സാധാരണഗതിയിൽ കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആസ് എ നിധി കമ്പനി വിത്ത് ദ ഓബ്ജക്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് thrift ആൻഡ് സേവിംഗ് എമംഗ്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ്, receiving deposits from and lending to its members only for their mutual benefit. നിധി കമ്പനി പൊളിയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെയുണ്ട്. എന്താണ്? അവരുടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നിധി കമ്പനിയായിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയാനുള്ള ചാൻസ് മുഴുവനും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, ആ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെയുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പനിയല്ലേ, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? പൈസ അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള മുഴുവനും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കൂ അല്ലേ? മുങ്ങുന്ന കഞ്ചിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് കിടന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും. ഇവിടെ അത് തന്നെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നിധി കമ്പനിക്ക് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ, അൺലെസ് ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി MCA imposes certain type of controls on the Nidhi company, there is every possibility that this Nidhi company may result in a foolish activity as far as the public is concerned. മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കാന്നാ പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഉടനെ ഒരു ലോൺ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഇത്ര മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക ഞങ്ങളുടെ നിധി കമ്പനിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ തരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഷെയർ വഴിക്ക് കുറെ പൈസ കിട്ടി. ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റും വേറെ ഒക്കെ മേടിക്കാം, തിരിച്ചടവിന് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചും പോവാം. ദെൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുക. ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവരോടും പറയും, ഞങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണോ? ഡെപ്പോസിറ്റ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഷെയർ എടുക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ഷെയർ എടുപ്പിക്കും. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചേർന്ന ഒരു വിഭാഗമല്ല, ഇപ്പൊ വൈഡറായിട്ട് വരികയാണ്. ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്നവരെ കൊണ്ട് ഷെയർ എടുപ്പിക്കും, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരെ കൊണ്ട് ഷെയർ എടുപ്പിക്കും. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡെപ്പോസിറ്റിന് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കും. ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിസ്സാര റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, അതേസമയത്ത് മറ്റുള്ള നിധി കമ്പനികളിലൊക്കെ അതിലും കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ പറയുന്നത്, നാട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് എന്തിന് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. എന്താണ് മണപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചോദിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആലുവാക്കാർ പറയും മണപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചോദിച്ചാൽ കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകും, വീട്ടിനകത്ത് പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകും, പിന്നെയാ മണപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ അല്ലേ. അപ്പോ നിധി കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ത്രിഫ്റ്റ് ആൻഡ് സേവിങ് എമംഗ്സ്റ്റ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 200 മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പൊ തുടങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ 200 അല്ല, അവർക്ക് പൈസ വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റിക്ക്. അപ്പോൾ ഒരാളെ മെമ്പറായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കുറെ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്നവരെ അവരെ മെമ്പറായിട്ട് ചേർക്കും, അവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ വൈഡറായി. പക്ഷേ അപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആ 200 പേര് തന്നെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ വെറുതെ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റിനും ലോണിനും വേണ്ടി മാത്രം മെമ്പറായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റവരാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭരിച്ച് അവസാനം എന്തുണ്ടാവും, ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ പോലും ഇല്ലാതെയാവും. കരുവന്നൂർ അല്ലേ, കരുവന്നൂർ വീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആനയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കരുവന്നൂർ വീരൻ വേറെ ആൾക്കാരാ, ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരാ കരുവന്നൂർ വീരൻ. പോട്ടെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. നാട് നശിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം. പക്ഷേ കമ്പനീസ് ആക്ടില് നിധി കമ്പനികളായാലും അവർക്കും ചില പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല, പകരം ചില ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ഫയൽ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്വാർട്ടർലി ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. സിമിലർലി NBSC കമ്പനി അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. NBSC കമ്പനി ഹാസ് ടു ഫയൽ സർട്ടൻ റിട്ടേൺസ് അണ്ടർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് റിട്ടേൺസ് ടു ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ട്, ഹാഫ് ഇയർലി റിപ്പോർട്ട് എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിലോ, ഇത്രയും കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിന് മറികടന്ന് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിധി കമ്പനി ആയാലും NBSC ആയാലും അല്ലാതെയുള്ള കമ്പനി ആയാലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോയാലോ, പിന്നെ എന്ന് പൂട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇവർക്ക് പൂട്ടണോണ്ട് നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവര് പൂട്ടണതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവരടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കും. മാനേജ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ അവരടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പൂട്ടുള്ളൂ. അതുവരെ ഡെപ്പോസിറ്റും സ്വീകരിക്കും, ലോണും കൊടുക്കും, ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു പോകും. കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അവർക്ക് പറ്റണില്ല, കാരണം ഫണ്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതെടുത്ത് ലോൺ കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് 5 പേര് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ലോൺ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ടൊക്കെ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് തന്നെയാണ്. കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ മെമ്പേഴ്സ് തിരിച്ചടക്കില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഫണ്ട് വരും നമുക്ക്? അതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നം. നിധി കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫക്റ്റ് അതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എവറി ചാൻസ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ അവൈലിംഗ് ദ ലോൺ ദീസ് മെമ്പേഴ്സ് മേ നോട്ട് റീപേ ദി ലോൺ ഇൻ ടൈം, വിച്ച് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദി നിധി കമ്പനി. അപ്പോൾ പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ വേറൊരു ഗുണം ചെയ്യും. എന്താണ്, ഇന്നിപ്പോൾ XYZ നിധി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി, അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിന് വേറൊരു ഇതുണ്ട്, PQR ലിമിറ്റഡ്. രണ്ടിലെ ആൾക്കാർ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് XYZ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തവർ വന്ന് പൈസയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അയ്യോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പൈസ തരാൻ പറ്റില്ല, ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയും. അതേസമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഫണ്ട് എടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഇവരുടെ കമ്പനി തന്നെയാണ്. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സോ എല്ലാം അവിടെയും ഈക്വലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഫണ്ട് ഡൈവേർഷനാണ് ഈ വക കമ്പനികളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ഫണ്ട് ഡൈവേർഷനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല പേരിലും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഏരിയ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റി കമ്പനി, നിധി കമ്പനി, NBSC കമ്പനി, ഇതിന്റെ കേന്ദ്രം അവിടെ. കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടൊക്കെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്കോപ്പാണ് കേട്ടോ. കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ വർക്കും കിട്ടും,
പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണെങ്കിൽ അതും കിട്ടും, പക്ഷേ ഹെവി റിസ്ക് എലിമെന്റാണ്. കാരണം ഇവർ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാലത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ROC ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പേപ്പർ തെറ്റായിപ്പോയാൽ ബീങ് ദ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഹി വിൽ ബി ഹെൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് നോട്ട് ദി അതർ പേഴ്സൺ. എന്നോടൊരിക്കൽ ഒരു 3.5 വർഷം മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു NBSC, ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചതല്ല, പക്ഷെ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ പേര് ഒരു ഫോറത്തിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 2 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ആൻഡ് ഓൾസോ എ കമ്പനി സെക്രട്ടറി. ഹൗ മച്ച് ആർ യു ഡിമാൻഡിങ്? അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയം, ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറയാൻ തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള 1-2 പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ? അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദെയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി അത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ ഇരുന്ന ഒരാൾ പിണങ്ങിപ്പോയതാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അവിടുത്തെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു, അയാൾ പറഞ്ഞു പോയി പണി നോക്കാം, എനിക്ക് വേറെ ജോലി ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ് പോകും, ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയതാ. പിന്നെ അവരെന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അയാൾ അടുത്ത കൂടി പറഞ്ഞു, വി ആർ ഓഫറിങ് ഹൈ സാലറി ടേക്കിംഗ് ടു കൺസിഡറേഷൻ യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ അന്ന് 3 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 1.25 ലക്ഷം രൂപയും അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള വീടും ബാക്കി സകല സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി കളയേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് വീണ്ടും 2 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. ഒരു പ്രാവശ്യം അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ എന്നെ വിളിച്ച ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നൗ എന്ന് ചോദിച്ചു. അടുത്ത പടി മാനേജ് ഡയറക്ടർ ചോദിച്ചത് ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് നൗ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യുവർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഈഗർലി തിങ്കിങ് വെദർ യു കുഡ് ഗെറ്റ് എനി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ഫോർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ലോങ് ടൈം ബാക്ക് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി കോൺടാക്റ്റഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഓഫറും കൂടി തന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്നതിന് വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് അവർ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ടു രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ടു എറണാകുളം. എറണാകുളമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് അരുവെന്ന് പോയി വരാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടായി പറയുന്നത്. ഈ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ദേ ഹാവ് നോട്ട് ടേക്കൺ എനി സ്റ്റെപ്പ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് ടു, ആ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറയാത്തതെന്ന് പ്ലേസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത്. ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് ടു, അത് ഇത്തിരി ലോങ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വരാൻ പറ്റില്ല, ലോങ് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരാളുടെ വീടിനടുത്താണ്. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടണം കൊണ്ട് അവരുടെ വീടിനടുത്തായിട്ട് വരും, അവരുടെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അടുത്ത 6 മാസത്തിനകം ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. എന്നാൽ കുഴപ്പങ്ങളിൽ ഇത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആയുധം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ ആയുധം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം. വെട്ടാനും കുത്താനും ഒന്നും പോകാനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആയുധം എന്താണ്? വിദ്യ. കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ CA അല്ലെങ്കിൽ CMA അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകില്ല. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും. ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് പ്രധാനം. വ്യതിചലിച്ചു പോയോ? ഒരിക്കൽ വ്യതിചലിച്ചു പോയോ? വ്യതിചലിച്ചപ്പോൾ ഇത്തിരി കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടി, അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു പോകും ഇനിയും വ്യതിചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെയായി മാറും, മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയായി മാറും. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പോകാം, നല്ല പ്രൊഫഷൻ കൈ കൊണ്ടു നടക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിധി കമ്പനിയിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ വേറെ പണിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്ന ഉടനെ പോകണമെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടാം, അതിന് ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറയില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് സ്വല്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാൽ അവിടെ നിന്ന് ചാടിക്കോളുക, അവിടെ അധികകാലം ഇരിക്കരുത്. അവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അത് തരാം ഇത് തരാന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ എന്നാലും നിൽക്കരുത്. അവര് വേറൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പല നിധി കമ്പനിക്കാരും കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വർക്കുണ്ട് അവിടെ, പക്ഷെ അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരം. അതിലും ഭേദം ഒരു BCom പാസ്സായ ഒരുത്തനും കിട്ടും. 20,000 രൂപയാണ് ഒരു ഫ്രഷ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിക്ക് അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നോടൊരു പയ്യൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സാറേ എങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത്, സാറ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നല്ല സാലറിയിലൊക്കെ ജോലി കിട്ടുന്നല്ലേ, ഇപ്പൊ ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത്. യു ഡോണ്ട് ഗോ ദെയർ. നിങ്ങൾ ബാക്കിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ പഠിത്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ CMAക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവൻ CMA
ഇന്റർമീഡിയറ്റും കൂടെ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവനെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു. പക്ഷേ CMA കുറെ വർക്കും കൂടി അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവന് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്തതിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ സാലറിയിൽ ചെന്നൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ചിലത് ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചോ, ഒരിക്കൽ വ്യതിചലിച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് പോയി. ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ഈസ് അല്ലെ, ടൈം വേസ്റ്റ് ഈസ് ലൈഫ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ടൈം വേസ്റ്റ് ഈസ് ലൈഫ് വേസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് പഠിക്കാൻ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്താലും ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആവണതിനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട, പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചു വെക്കൊള്ളുക. ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നിയർ ഫ്യൂച്ചർ പാസ്സായി വരണം. അതിനായി പറയുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല, ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിന് വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, പിന്നത്തേക്ക് വെക്കരുത്, പഠിക്കാനുള്ളത് അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു പോകും. ദെൻ അടുത്തത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി. ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കേരളത്തിലുള്ള 10 കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു, അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം, അതാണ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി. അല്ല, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ എ കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ registered in accordance with the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, SEBI. അതാണ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേ ആർ ബൗണ്ട് ടു ഫോളോ ദ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി Securities and Exchange Board of India with regard to public issue of securities, then certain managerial aspects, etc. They have to follow the procedures prescribed by the Securities and Exchange Board of India. അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ലോസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. അവിടെ കിട്ടും, ഇതിന് ഉത്തരം അവിടെ കിട്ടും. എന്താണ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കും. അത് അപ്പം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്നുള്ള ആ ഒറ്റ ഡെഫിനേഷനിൽ മാത്രം നിന്നാൽ മതി. എ കമ്പനി വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി ഇറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. കമ്പനീസ് ഹൂസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ എനി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വേറെ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വേറെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എന്ന് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലും അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വരാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്? ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആസ് എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ഡീലിംഗ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് they have to obtain a registration from the Securities and Exchange Board of India. അവരുടെ ഒരു അതോറിറ്റിയോട് കൂടി മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ they are registered security agents, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യൂല. ദേ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ എനി അതോറിറ്റി ഫ്രം ദി Securities and Exchange Board of India. ആൻഡ് എനി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ഓർ സബ് ബ്രോക്കർ working in a stock exchange, they also have to obtain a registration as broker or sub broker. അതും സെബി ഗൈഡ്ലൈൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. Then companies not to be considered as listed companies. ഒന്ന്, the following classes of companies shall not be considered as listed companies, namely public companies which have not listed their equity shares in the stock exchange. Public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് വൈഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വൈഡർ ഏരിയ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ്, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കളക്ട് ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സ്. അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് അവർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും. സോ ദേ നീഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ എനി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ. പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് നിങ്ങൾ പോയാൽ ആരും വരില്ല, ഷെയർ തരൂല, ഷെയർ എടുക്കാൻ വരില്ല. അപ്പോൾ ദെയർ ബീങ് എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി, ദെയർ സ്റ്റാറ്റസ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് ദി ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ കിട്ടൂല. ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ, പബ്ലിക് കമ്പനീസിന് എന്താണ്? പബ്ലിക് കമ്പനീസിന് മോസ്റ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ചിലത് ഗവൺമെന്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ പബ്ലിക് കമ്പനീസ് ആയാലും അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റിങ്ങിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അൺലെസ് ദേ ഹാവ് എ മാക്സിമം ബേസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ വരുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ദേ മേ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി സ്റ്റാറ്റസ് പോകേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ദെയർ
capital contribution is from a limited source only. They are not going for wider public issue. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you need not become a listed company. Then again, public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but have listed their non-convertible debt securities. Non-convertible debt securities. എന്താണ് non-convertible debt securities? Issued on a private placement basis എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് non-convertible debt securities? Debt security എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? For example, debenture. Debenture is a debt security. അപ്പോൾ ഡിവെഞ്ചറ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവര് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ബേസിസ്. വൈഡർ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് അവർക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതർവൈസ് ഇപ്പൊ ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നിന്നോ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഡിവെഞ്ചർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും. ആകെ ഇവരെ മാത്രം അറിയിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെടുക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറാവും. അവർ പറയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പൈസ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് എടുക്കാം എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അവർ റെഗുലറായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേ നീഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ എനി പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ. ദെൻ ഇനി അത് മാത്രമാണോ? അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ചില ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അത് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴേ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 5 years 7 years എക്സെട്ര. ദെൻ അങ്ങനെ പറയാതെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ആണ്. നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി യു ക്യാൻ എൻകാഷ് ദിസ് ഡിവെഞ്ചർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് യുവർ മണി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പിന്നെ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, നിങ്ങളൊരു അഷുറൻസും കൊടുത്തിട്ടില്ല, നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ആണ്, ആ സമയത്ത് ഇവരൊരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് താല്പര്യമുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ. അവർക്ക് നിർബന്ധിക്കാനും പറ്റില്ല. അതേസമയത്ത് കൺവെർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലോ, പാർഷ്യലി കൺവെർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി കൺവെർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ദി അപ്പോയിന്റഡ് ഡേറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇക്വലന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഇക്വലന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ്? ആദ്യമേ പറയണം നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയണം അറ്റ് വാട്ട് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി കൺവെർട്ടഡ്. 8 ഡിവെഞ്ചറിന് 10 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അങ്ങനെയാണോ, അത് 8 ഡിവെഞ്ചറിന് 16 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അങ്ങനെയാണോ, അത് ആദ്യമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അതോടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവെഞ്ചർ എടുക്കണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവെഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിവെഞ്ചേഴ്സിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കിട്ടാം ഈ കൺവെർഷൻ റേറ്റ് പ്രകാരം? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ടു യു, ലീവ് ഇറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, കൺവെർട്ടബിൾ വേണ്ട, നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ മതി. നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിവെഞ്ചർ എടുത്തെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടും. അന്നേരം അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ വരണ്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തോട്ടോ, ഈ പൈസ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ വഴങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഇൻഫോംഡ് എർലിയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൺവെർട്ടബിളിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പൊ കൺവെർട്ടബിളിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 5 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഡിവെഞ്ചർ എടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൊപ്പോർഷനൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് അറ്റ് ദി കൺവേർഷൻ ഡേറ്റ് ഇഫ് ദ ഷെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഫാർ ബിലോ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എർലിയർ ബിഫോർ 5 years ബാക്ക്, അന്നുണ്ടായിരുന്നതിലും ഫാർ ബിലോ ആയിട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺവെർഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. പക്ഷേ നിങ്ങളപ്പോൾ നേരത്തെ എഗ്രി ചെയ്ത് പോയി ഈ ഡിവെഞ്ചർ എല്ലാം 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബില്ലിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഡിവെഞ്ചർ എടുക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു വിൽ ലാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സിന് പോകേണ്ടതിന് പകരം ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ഗോ ഫോർ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ പൈസ നഷ്ടം വരുന്നില്ല. അതാത് മാസം കിട്ടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ മുതലും കിട്ടും. പിന്നെ എന്തിനു പേടിക്കണം? മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് പൈസ കിട്ടൂല, പകരം ഇക്വലന്റ് ഷെയർസാണ് തരുന്നത്. ഇൻ ദി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ്. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ബിക്കോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ലൂസർ. അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ആക്സെപ്റ്റഡ്
കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ പ്രൊപ്പോസൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ദെൻ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് issued on private placement basis in terms of SEBI. Non-convertible redeemable preference shares issued on private placement basis. Redeemable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be redeemed after a specified period. So again, issued on a private placement basis. You have not gone for any wider publicity regarding issue of redeemable preference shares because you believe that you can get this money towards preference capital by approaching a limited number of shareholders of your existing shareholders of your company, or if it is a new company, the promoters feel that by contacting so and so, you can easily make a contribution towards your preference share capital. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ why should you go for a public issue? ആവശ്യമില്ല. പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോയാലാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും. ദെൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ഈ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ കേസിലെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ദെയർ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൺ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ബേസിസ് ഓൺ എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെബി. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ദെയർ നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൺവെർട്ടബിളും ഉണ്ട്, നോൺ കൺവെർട്ടബിളും ഉണ്ട്, അഗെയിൻ പാർഷ്യലി കൺവെർട്ടബിളും ഉണ്ട്, ഫുള്ളി കൺവെർട്ടബിളും ഉണ്ട്. കൺവെർട്ടബിളിൽ തന്നെ രണ്ടുപേരുണ്ട്, പാർഷ്യലി കൺവെർട്ടബിൾ ആൻഡ് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ, അല്ല ഫുള്ളി കൺവെർട്ടബിൾ. ഈ പാർഷ്യലി കൺവെർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം എത്ര വരെ, ഔട്ട് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഡിബഞ്ചർ ഹൗ മെനി ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ റിഡംഷൻ, or how many debentures can be exchanged for towards equity shares or preference shares as the case may be. അതെന്താണെന്ന് ആദ്യമേ പറയും. അപ്പൊ അത്രയും മാത്രമേ അന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലാഭത്തിൽ പോവുകയാണ്, ഫെയർ വാല്യൂ ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് എഗ്രി ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ ആയിട്ട് വേണ്ട, തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തരൂല, തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് വയലേഷൻ ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ട് ആകും. അല്ലാതെ അന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ പോലും തരൂല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാഭകരാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറൂല. അന്ന് എന്താണോ എഗ്രി ചെയ്ത പ്രൊപ്പോർഷൻ, ആ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺവെർഷൻ ആയാലും റിഡംഷൻ ആയാലും പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. ചിലതുണ്ട് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം, റിഡംഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം, അല്ലെങ്കിൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം. അറ്റ് എ പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 100 രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അന്ന് 150 രൂപ കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് 150 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറി, അതൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞു, പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂയിങ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കേസിലും പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് ഫ്ലറിഷിംഗ് കമ്പനി, നല്ല പ്രോഫിറ്റിൽ പോകുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഷെയറിന് എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ നല്ലൊരു വില ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പൊ അവര് ഷെയറിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വി വിൽ ഗീവ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം, റിഡീം യുവർ preference shares at the end of so many months at a premium of ₹50 extra per share. 100 ആണെങ്കിൽ 150 രൂപയ്ക്ക് തരാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ടു ദം. ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഗീവ് ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഓൺലി. ഇനി എഗ്രിമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വി വിൽ റിഡീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വളരെ വേഗമാണ്, ആ കോൺട്രാക്ട് വളരെ വേഗമാണ്. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വേരി. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് കൂടുകയോ കുറയോ എന്ന് അറിയില്ല. ഡോണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ്, ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ സച്ച് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിക് ഇഷ്യൂവിന് പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ കളക്ട് ദി മണി ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഷെയർസ് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് അഗെയിൻ ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഏർലിയർ. നൗ ലെറ്റ് us see what is done by a government company. Government company. Government company means a company in which there is share capital contribution either by a state government or state governments or the central government. If more than 51% of the entire share capital is held by either the central government or one or more of the state governments, we say that
ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി. അതാണ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. 51% ഷെയറും ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി. ഈ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല. ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയാന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ പ്രത്യേകത? പക്ഷേ ചില പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ്? നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ദർ ഈസ് കമ്പൽസറി ഓഡിറ്റ് ബൈ ദി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റാണ്. അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഗെയിൻ if some irregularities are there, some of the statutory auditors may safeguard the interest of the auditing organization. But if they do so, they are under a punishment if the C&AG find out that such and such irregularity has happened. Supplementary audit ആണ്. Statutory auditor ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള ഒരു സപ്ലിമെന്ററി ഓഡിറ്റ് ആണ് C&AG ഓഡിറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി. അപ്പൊ ആ C&AG ഓഡിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അപാകത ശരിയാണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 5 വർഷത്തേക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർക്ക് ഇനി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂല. അതാണ് അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് തലക്കടി. അതാണ് ഇവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്കിന് അതിന് പുറത്തേക്കാണ് C&AG ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. C&AG ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപാകത കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇവരോട് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കും. ഇന്ന അപാകത ഉണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കും. കാരണം അക്കൗണ്ട്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് C&AGയുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും വേണം, അതിന് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയും വേണം. അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ കൈമലർത്തും, ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ചെയ്തത്, അതിൽ ഇത് വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? വെദർ ദെയർ ക്യാൻ ബി ആൻ ആക്ട് ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് ഓൺ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ. ആക്ട് ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് എന്താണ്? നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ട് നോക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചതാണോ? ചിലപ്പോൾ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫിനാൻസ് മാനേജർ എന്താ പറ്റുക, അവന് പണി കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് അല്ലേ, ടെസ്റ്റ് ചെക്കിങ്ങിൽ ഈ വൗച്ചർ ഞാൻ കാണുന്നില്ല, അടുത്ത വൗച്ചർ എടുത്ത് നോക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ബയാസിന് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകാം അറിയാതെയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കാവുന്നത്? ദെൻ യു ക്യാൻ കോൾ ഫോർ ദി ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ്. ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല സ്റ്റാഫിനെയും വിട്ടാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക്. ഈ ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡീവിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീവിയേഷൻ യു ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് ദി മെയിൻ ഓഡിറ്റർ. മെയിൻ ഓഡിറ്ററുടെ കൺഫറൻസോട് കൂടി മാത്രമേ ഇത് വേണമെന്ന് വെക്കണോ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണോ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കും. ദെൻ ചില കേസിൽ അഗെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. വൈ ദിസ് ഹാപ്പൻ? മാനേജ്മെന്റ് സാധാരണഗതിയിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ കള്ളത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഒഴുക്കം വീട്ടിൽ ഒരു മറുപടി കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദ ഓഡിറ്റർ വെദർ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ. ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്വാളിഫിക്കേഷനായി. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ CS ഒന്നുമില്ല. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ്. ആ ക്വാളിഫൈഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൊണ്ട് ഒരു ലോൺ എടുക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് 2 വട്ടം ആലോചിക്കും. ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷനും നമ്മുടെ ലോൺ കൊടുത്താൽ അതിന് തിരിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതായിട്ട് എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളത് 2 വട്ടം ആലോചിക്കും. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ലോൺ കൊടുക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ വരാവുന്ന പോയിന്റ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിൽ സപ്ലിമെന്ററി ഓഡിറ്റ് ബൈ C&AG ഉണ്ട്. ദെൻ അതുകൂടാതെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചില പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അവരെ ചില കേസിൽ they need not go for filing certain returns which are normally filed by listed companies and public limited companies. അതിലേക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് എല്ലാം ഫയൽ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി വേറെ റിപ്പോർട്ടൊന്നും ഫയൽ ചെയ്യണ്ട. ഈവൻ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ഈസ് വെരി ഈസി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മിക്കവാറും കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ 51% അല്ല 100% ഗവൺമെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും പല കമ്പനികളും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർസ് ആർ ബീയിങ് അലോട്ടഡ്. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റിന് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ആരുടെ പേരിലാണ് കൊടുക്കുക? ഷെയർസ് ആർ അലോട്ടഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഗവർണർ ഓർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഗവർണർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഗവർണറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് റേറ്റ് പാലിക്കും? ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ 10 കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിലെ ഗവർണർ ഈ 10 കമ്പനിയുടെയും കൺട്രോൾ എങ്ങനെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യും? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും?
governor, even if he or she is holding the entire membership of a government company, even then, he can appoint his nominee to participate in the general body meeting. ഒന്നിലധികം നോമിനീസിനെ വെക്കാം ഗവർണർക്ക്. മനസ്സിലായോ? എല്ലാ ഷെയറും ഗവർണറുടെ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഗവർണറാണ്. ആ ഗവർണർ പലപ്പോഴും മാറി മാറി വരും. അപ്പോൾ ആരാ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നോ അവർക്ക് ദേ ക്യാൻ നോമിനേറ്റ് സോ മെനി പേഴ്സൺസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് അയക്കുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് അയച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനി അയക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓൺലി വൺ മെമ്പർ, ഓൾ ഷെയർസ് ആർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗവർണർ. ദെൻ ഗവർണർ വിൽ ഡെപ്യൂട്ട് സോ മെനി നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആസ് ദെയർ നോമിനീസ് ടു അറ്റൻഡ് ദി മീറ്റിംഗ്. വൈ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഇതിനു വേണ്ടിയാ കുറച്ച് പേര് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ വന്ന് ആ ജോലിഭാരം ഒന്നും കുറയട്ടെ, അവരുടെ ബോറടിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ അല്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയാണോ? അല്ല. ഇൻ എവരി മീറ്റിംഗ് ദർ ഈസ് ആൻ അലോവബിൾ ക്വാറം ഫോർ ദി മീറ്റിംഗ്. ക്വാറം ഇല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇൻവാലിഡാ. ഇപ്പോൾ ഗവർണറെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനിയിലും പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി they will be appointing their nominees to participate in the meeting. And what is the quorum for the general body meeting prescribed as per the articles of association? അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അവിടെ. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാറം കിട്ടാവുന്ന അത്രയും നോമിനീസിനെ നമ്മൾ ഗവർണറെ കൊണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കണം. ഇത്രയും പേരുടെ പേരിൽ തരണം, ഞങ്ങളെ ക്വാറം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇനി ക്വാറം ഇല്ലാതെ ഒരു AGM അഡ്ജോൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലോ? അതിന്റെ റൂൾ എന്താ? ഫോർ വാണ്ട് ഓഫ് quorum, a duly convened general body meeting has to be postponed. Rule ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. If it is an adjournment due to want of quorum, the meeting stands automatically adjourned to the next week, the same day, at the same time and at the same place. ഈ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ക്വാറം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുമായിരുന്നു. ക്വാറം ഇല്ലാതെ ഈ മീറ്റിംഗ് അഡ്ജോൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ നോട്ടീസ് പോലും ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള റൂൾ ഇതാണ്. On the next week, the same day, at the same place and at the same time. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ അതിന് വേറൊരു നോട്ടീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള റൂളാണ്. ദെൻ സപ്പോസ് ആ മീറ്റിങ്ങിലും ക്വാറം വന്നില്ലെങ്കിലോ? ആ മീറ്റിങ്ങിലും ക്വാറം തികഞ്ഞില്ല. ദെൻ ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി അഡ്ജോൺഡ് മീറ്റിംഗ് വിൽ ഫോം ദി ക്വാറം. അത് കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ വയലേഷൻ അല്ല. കമ്പനീസ് ആക്ട് തന്നെ പറയുന്നത്. If in the adjourned meeting also, if there is no quorum present within half an hour from the appointed date for the meeting, then the members present therein shall form the quorum. ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് you can convene the meeting, you can take decision, you can record in the minutes, that will be valid one. അതാണ്. ഇത് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കൂട്ടോ, അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡിങ്സ് നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. ദെൻ അടുത്തത് ഫോറിൻ കമ്പനി. ഇറ്റ് മീൻസ് എനി കമ്പനി ഓർ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ. എനി കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസുള്ള ഒരു കമ്പനി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ രജിസ്റ്റേർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദാറ്റ് കൺട്രി. അതാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതല്ല, അവിടുത്തെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസുള്ള ഏത് കമ്പനി ആയാലും വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫോറിൻ കമ്പനി. ദെൻ ഹാസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, വെദർ ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഓർ ത്രൂ ആൻ ഏജന്റ്, ഫിസിക്കലി ഓർ ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക്. അതുകൂടി നോക്കണം. അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ അവർക്കൊരു ബിസിനസ് പ്ലേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആക്ടത്തിൽ വിളിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അവിടെ തന്നെ ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫോറിൻ കമ്പനി? നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വരാനും പോകുന്നില്ല. അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ തന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇന്ററാക്ഷൻ വേണ്ടി വരും. ഇൻ സച്ച് കേസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫോറിൻ കമ്പനി. ദെൻ കണ്ടക്ട്സ് എനി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ എനി അതർ മാനർ. കണ്ടക്ട്സ് എനി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ എനി അതർ മാനർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള സെയിം ബിസിനസ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, അലൈഡ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ദെൻ
In relation to this venture, we say that it is a foreign company. എന്ന് പറയും. ഇന്ത്യക്കാരങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോറിൻ കമ്പനി. ദേ ഹാവ് നോ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ബട്ട് ദേ ഹാവ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫോർ കണ്ടക്ടിങ് ദി അതർ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇൻ സച്ച് കേസ് ഓൾസോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഫോറിൻ കമ്പനി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും എല്ലാ ഡെഫിനേഷന് വേണ്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് അധികം എഴുതാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചൊന്നും വരില്ല, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാം. 2 ലൈനെ എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതണം എഴുത്തായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടി, മാർക്കില്ല. Then, roles and responsibilities under the Companies Act 2013. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ്, ഓഫീസർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ഡയറക്ടർ, മാനേജർ ഓർ കീ മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺ. ഓഫീസർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ഡയറക്ടർ, മാനേജർ ഓർ എനി കീ മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺ. എന്താണ് ഈ കീ മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺ? അതൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് 2013 കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ കൂടി വന്ന ഒരു പ്രത്യേക സിസ്റ്റമാണ്. കീ മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ദേ ആർ മെയ്ഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലോട്ട് ഓഫ് വയലേഷൻ. അവർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പനി സെക്രട്ടറി, കമ്പനി സെക്രട്ടറി. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീഗൽ ഓഫീസർ, ലീഗൽ ഓഫീസർ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ ഡയറക്ടേഴ്സും even chief executive and other technical officers who occupy certain key positions, they will be also called a key managerial personnel in relation to the company. അപ്പോൾ key managerial personnel ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, if something goes wrong relating to their area of activity, they can be taken to task. അവരായിരിക്കും റെസ്പോൺസിബിൾ. key managerial person എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരായിരിക്കും, അവർക്കാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത്. ഇല്ല, ഇത് key managerial person എന്ന ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലോ, then as far as company is concerned, the directors are individually and severally liable for some deviation. അവരെ കുറ്റക്കാരാക്കാം. അപ്പോൾ അവരും ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കീ മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഒരാളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ അനദർ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കംപ്ലയൻസ്, then he alone will be responsible. അപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സിന് ലയബിലിറ്റിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെപ്പോഴും ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ഇത്രയും പേരെ ഇത് രണ്ടും കീ പൊസിഷൻസാണ്. കീ മാനേജറിയൽ പൊസിഷന്റെ റോളിൽ വരുന്ന 2 ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 2 കൂട്ടരെയും വയ്ക്കാനായിട്ട് എല്ലാ കമ്പനികളും തയ്യാറാകും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, അവരുടെ ലയബിലിറ്റി ഒന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും തല കെട്ടിവെക്കണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു മുറ. രണ്ടാമത്തെ മുറ എന്താണ്? എനിക്ക് ലയബിലിറ്റി വരില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ആളെ പറയാമല്ലോ, എന്തെങ്കിലും വഴി പറയാമല്ലോ, അടുത്ത ഒരാളുണ്ടല്ലോ, ഒരു കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അതേ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് കൊണ്ട് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിലും വിപുല. കമ്പനീസ് ആക്ടില് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ all the companies should be managed in a well settled manner, observing all the rules and regulations applicable to that entity as per the Companies Act and other economic legislation. Whatever is applicable to them, they have to necessarily obey. അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിടിക്കാൻ വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ് കീ മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കീ മാനേജറിയൽ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡയറക്ടേഴ്സിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്നല്ല. ഈവൻ ദെൻ to some extent they can escape from the liability if they can pinpoint that for this activity we have made such and such a fellow responsible. It is his fault. എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it is his fault. നല്ലത് പറഞ്ഞാലോ കൂട്ടായ എഫർട്ടാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം, ഞങ്ങളും കൂടി ഏറ്റിട്ടായി നടന്നത്. നല്ലത് വന്നാൽ തെറ്റ് വന്നാലോ, തെറ്റ് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല, അവർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ അയാളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതാ പറയാൻ പോകുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ എടുക്കാം. ചീത്തയായാലോ അയാളുടെ മാത്രം കഴിവുകയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കൊക്കെ പോയി ഇല്ലേ? Then officer includes any director, manager or key managerial personnel or any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors takes decision. എന്ന് വെച്ചാൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കണ്ടുവിട്ടോ, ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Then Chief Executive Officer, Company Secretary, Full-time Director, Chief Finance Officer, such other officer not more than 1 level below the directors who is in full-time employment designated as key managerial personnel by the Board of Directors. Designated as key managerial personnel by the Board of Directors. അപ്പോൾ
സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രധാനിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കീ മാനേജീരിയൽ ടീം ഇൻ ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, ഞാൻ ഈ കമ്പനിയിലെ കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണലാണോ, ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നടക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, ഈ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ ഒരു ആണി അടിക്കുകയായിരുന്നു. എന്ത് കുറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെ പ്രതിക്ക് വരും, ഉറപ്പാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ ഇത്ര സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല, ഇവിടെ കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണലായിട്ടാണ് എന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ. ആ സന്തോഷമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സന്തോഷം ഇല്ലാതെയാവും. കാരണം നമ്മുടെ തലയിൽ നല്ലൊരു ചുമട എടുത്ത് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. ദെൻ സച്ച് അതർ ഓഫീസർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ 51. അതെന്താണ് സച്ച് അതർ ഓഫീസർ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ വേറെ എന്ത് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേറെ ഒരാളെയും കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ ഉൾപ്പെട്ടു. പിന്നെ വേറെ ഇവിടുന്ന് വേറെ കറസ്പോണ്ടൻസിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാറ്റഗറി ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് കീ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹു ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ. ഹു ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ? ഹു ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ? ഹു ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ? ആരാണ് ഹു ഈസ് എ പ്രൊമോട്ടർ? പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ഹു കൺസീവ്സ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിങ് എ കമ്പനി. അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത്. ഹു കൺസീവ്സ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിങ് എ ന്യൂ വെഞ്ചർ ആസ് എ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ ഇയാൾക്ക് അതിലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം വേറെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, അത് പറയാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പ്രൊമോട്ടർ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual return. അതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാ. ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുന്നത് മറ്റേ തന്നെയാ. ഹു കൺസീവ്സ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിങ് എ ന്യൂ കമ്പനി, ഹി ഈസ് കോൾഡ് ദി പ്രൊമോട്ടർ. ഹു ഹാസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി, വെദർ ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ, ഡയറക്ടർ ഓർ അതർവൈസ്. ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി management of the affairs of the company. For the time being, initially a promoter will become a director, definitely. And mostly in the articles of association, we will mention who are the first directors of the company. Articles in പേര് പറയാം, ഇന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും പ്രൊമോട്ടർ തന്നെയായിരിക്കും. Then, in accordance with those with whose advice directors or the directions or the instructions of the board of directors of the company is accustomed to. എന്നുവെച്ചാൽ this board and its directors are going to act upon the directions given by the promoter, because he is supposed to have ample knowledge of the newly promoted company. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഈ കമ്പനി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ. He is supposed to have ample knowledge about the business of the company. അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വരും. പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെ കൂടാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രൊമോട്ടർ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് he is supposed to have an ample knowledge about the new venture which he has promoted now. So definitely he will become one of the first directors of the company. Then അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പെടാത്ത അല്ലേ, അല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ, that is along with several new requirements relating to their appointment, role and responsibilities. Independent director means an independent director referred to in subsection 6 of section 149 of the Companies Act. എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻസി തന്നെയുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻ നോ വേ ഹി ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും പാലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. He has got no connection with the activities of the company, either as a full-time director or any political directorship, etc. He has nothing to do with it. He has been appointed as an independent director with a way to safeguard the interest of the company in the decision-making process.
അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല. ബട്ട് നോർമലി ദി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് റിക്വയർസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാസ്ഡ് ത്രൂ ജനറൽ ബോഡി. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വെക്കണം, എക്സിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദി ജനറൽ ബോഡി എ റെസൊല്യൂഷൻ വിൽ പാസ്ഡ് ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് ചില റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഹി ക്യാൻ വീറ്റോ പവർ എനി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടറുടെ വ്യൂസിനാണ് അവരുടെ പ്രാധാന്യം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒരാൾക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഹീസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ഹീ ഫീൽസ് ദാറ്റ് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ഇൻ ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ വീറ്റോ പവർ. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്താലോ തീർച്ചയായിട്ടും ചില റെസൊല്യൂഷൻസ് പാസ്സായി പോരും. ചിലത് മെജോറിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കി എടുക്കാം, ബട്ട് ചില റെസൊല്യൂഷൻസ് പാസ്സായി പോരില്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡിങ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ദെൻ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ്. ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ്. മാൻഡേറ്ററി ഓഡിറ്റർ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ചില കമ്പനികളിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി കമ്പനി മീൻസ് വൈഡർ ബേസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സിയാലിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേം മാത്രമായിരിക്കില്ല, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഫേം മാത്രമായിരിക്കില്ല, 2 ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഫേമിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും, ജോയിന്റ് ഓഡിറ്ററായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് മാത്രമേ സിയാലിന്റെ ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിമിലർ ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് സിമിലർ ലാർജ് ബിസിനസ് ഹൗസസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ദി കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ്. നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട്, ജയൻസ് ഉണ്ട്. ആ ജയൻസ് എല്ലാം അവർക്കെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദം പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജോയിന്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമേ അക്കൗണ്ട്സ് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഇത് കൂടാതെ ചിലയിടത്ത് ഇന്ററിം ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഓഡിറ്ററെ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആരുമല്ല, ഇന്ററിം ഓഡിറ്റ്. ഇന്ററിം ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുടിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ ഇന്ററിം ഓഡിറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി കണ്ടക്ടഡ് ആഫ്റ്റർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 year, അല്ലെ? ആനുവൽ ക്ലോസിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഹാവിംഗ് വെറൈറ്റി of transactions, then we may consider appointing somebody else for conducting an interim audit. Interim audit ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെ തന്നെ വയ്ക്കണമെന്നില്ല, വേറെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിനെ വയ്ക്കാം. ബട്ട് they have to give a report to the board after conducting the interim audit. Interim auditന്റെ ഗുണം എന്താണ്? Any mistake or error or malpractices, it will come to light immediately when it is incurred. ഇപ്പോൾ ഒരു മാൽപ്രാക്ടീസ് നടന്നു, ഒരു ഫ്രോഡ് കമ്മിറ്റ് നടന്നു, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ്. റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഒന്നും പറ്റില്ല. അതേസമയത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാളെ മുതൽ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷണറി സ്റ്റെപ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇന്ററിം ഓഡിറ്റിന്റെ ഒരു ഗുണം. ദെൻ ഇന്ററിം ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വെരി ഈസി ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി അനദർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി കണ്ടക്ടഡ് ദി ഇന്ററിം ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. So it will be very easy for the statutory auditor to complete his audit within the statutory time limit. മനസ്സിലായോ? കാരണം ഒരാൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നേരത്തെ തന്നെ നോക്കി അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. അതിനുള്ള അപാകതയൊക്കെ ബോർഡിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് എടുത്ത നടപടികൾ അതും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ കണ്ടു. Then he can finalize his statutory audit without further delay. കാരണം it has already been detailed verification has already been conducted. Even then he will conduct on his own accord certain random verification. ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ റാൻഡം ചെക്കിങ് നടത്തിയിട്ട് ഈ ക്യാൻ ഫൈനലൈസ് ഹിസ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററുടെ പ്രസക്തി ഏതാണ്? ദെൻ അഗെയിൻ ദിസ് ഓഡിറ്റർ ഈസ് ഹാവിംഗ് സം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി അക്കൗണ്ട്സ് വിച്ച് ഹി ഹാവ് ഓഡിറ്റഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അയാൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത കേസിൽ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓഡിറ്റർ ക്യാൻ ബി പീനലൈസ്ഡ് ഫോർ നെഗ്ലിജൻസ്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല? നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല? ഹി ക്യാൻ ബി പണിഷ്ഡ്. ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പണിഷ്മെന്റ് വളരെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. പെനാൽറ്റി ക്ലോസ് പ്രകാരമുള്ള എമൗണ്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് വന്നാൽ ആക്ട് ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് ഇല്ലാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എവിടെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദെൻ secretarial standard, secretarial audit and secretarial standards. In the case of listed companies, mandatory secretarial standards are to be implemented. എന്താണ് ഈ mandatory secretarial standards? Institute of Company Secretaries of India has already issued certain secretarial standards to be followed, especially by listed companies. അപ്പൊ അതില് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിന് ഈ സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ അവർ എൻവിസേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയേ ഉള്ളൂ? എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, സെബി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വരണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ആ കംപ്ലയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതിനാണ് ഈ സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ പ്രസക്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു സ്റ്റേജിൽ സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി, എവരി പബ്ലിക് കമ്പനി ഹാവിംഗ് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 50 crore rupees ഓർ മോർ. 50 കോടി കൂടുതൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ള കമ്പനികൾ എല്ലാം സെക്രട്ടറിയൽ ഓഡിറ്റ് വേണം. Then every public company having a turnover of 250 crore rupees or more. 250 കോടി കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനികളും സെക്രട്ടറിയൽ ഓഡിറ്റ് വേണം. Then every company having outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions of 100 crore rupees. 100 കോടിയിലധികം ലോൺ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളും മസ്റ്റായിട്ട് സെക്രട്ടറിയൽ ഓഡിറ്റ് വേണം, സെക്രട്ടറിയൽ കംപ്ലയൻസ് വേണം, സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ദെൻ അടുത്തത് secretarial standards എന്താന്ന് നോക്കാം. ആക്ട് റിക്വയർസ് എവരി കമ്പനി ടു ഹാവ് ഒബ്സർവ് സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജനറൽ ആൻഡ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എപ്പോഴും ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിനും ജനറൽ മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇതിനാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം, പിന്നെ അജണ്ടയിൽ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ, ഇതെല്ലാം സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ്? ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദി റിലവൻറ്റ് റൂൾ എൻവിസേജ്ഡ് ഇൻ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ആൻഡ് അതർ ഇനാക്ട്മെന്റ് ഇഫ് എനി ആപ്ലിക്കബിൾ. ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചിലപ്പോൾ. ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കൺവീനിങ് എ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്? 21 days. എതിരഭിപ്രായം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങോട്ട് കൂടുകയോ കുറയോ എന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ. 21 days നോട്ടീസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കൺവീനിങ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. പറഞ്ഞേ കേട്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടില്ലേ? 21 days നോട്ടീസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കൺവീനിങ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ശരിയാണോ? ആണോ? ശരിയാക്കാം എന്നാണോ? ശരിയാ ആണ്? ഉറപ്പാ? ഇതിനോട് എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? He says that or she says that the company has to give 21 days notice for convening a board meeting. ഞാൻ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചേട്ടോ, വേറെ മീറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ തെറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ? ആ എല്ലാത്തിനും നീരുന്ന തലയാട്ടി എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ? ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും തലയാട്ടി, ഇപ്പൊ AGM ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചപ്പോഴും അതിനും തലയാട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? That is 21 days notice is required only for convening a general meeting of members of the company. എന്ന് വെച്ചാൽ it can be an AGM, it can be an EGM, extraordinary general meeting ആവാം. Then 21 days notice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 21 days notice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 21 days notice അല്ലേ? ആണോ? അല്ല, in effect you have to send the notice in advance, at least 25, giving 25 days duration. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ദിവസം നോട്ടീസ് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇത് അവിടെ കിട്ടിയിട്ട് അടുത്ത 2 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മീറ്റിംഗ് വരാവുള്ളൂ. അപ്പൊ മീറ്റിങ്ങിന്റെ വെന്യൂ ടൈമിൽ നിന്ന് ഒരു 25 days ബാക്കിലിട്ട്
വേണം നോട്ടീസ് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മനസ്സിലായോ? എന്നുവെച്ചാൽ 21 ക്ലിയർ ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 21 ക്ലിയർ ഡേയ്സ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ടൈം ഫോർ ഡെസ്പാച്ച് ഓഫ് നോട്ടീസ് ടു ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് as per the provisions of the Companies Act, every member who are entitled to attend and vote in the meeting can appoint a proxy. അല്ലേ? Can appoint a proxy. എന്ന് വെച്ചാൽ this proxy form have to be submitted 48 hours before the time prescribed for the meeting. 2 ദിവസം ടൈം ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ 2 2 4 21 4 25 അത്രേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 2 ദിവസം ഗ്യാപ്പിലെ പ്രോക്സി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് പ്രോക്സി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി കമ്പനിയിൽ. Now, suppose Mr. X is a member of the company and he got sufficient notice sufficiently early for the AGM. And since he believes that he will not be in a position to attend the meeting on that particular day, വേറെ എന്താ തിരക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Then he gave a proxy in the name of his friend. എന്നിരിക്കട്ടെ. This proxy has been deposited. On the meeting day, this fellow is available. പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്ത് പോയില്ല. അപ്പോൾ കമ്പനി സെക്രട്ടറി നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രോക്സി മേടിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോക്സി രജിസ്റ്ററിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now the member himself is coming to attend the meeting. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പ്രോക്സി കൊടുത്താൽ. അപ്പൊ മീറ്റിംഗ് ഡേറ്റിൽ എനിക്ക് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, എന്നാ പിന്നെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നു. Who is required to attend the meeting? Either the proxy or the original member. ആരാ പറഞ്ഞ? എണീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൈവയ്ക്കാ മതി. പറഞ്ഞോ? ഞാൻ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ശരിയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞത്? ആ ഒറിജിനൽ മെമ്പർ വേണമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇയാളാണോ? ശരിയാണ്. If the original member he himself make available at the time of the meeting, definitely he is the person required to attend. അല്ല, not the proxy. ഇതെന്ത് ചതിയായി ചെയ്ത്? എനിക്ക് പ്രോക്സി എന്നേക്കണല്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തില്ലേ, അതുകൊണ്ട് താൻ പുറത്തു പോകും, ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില പോവില്ല. He is the original member who can take part in the meeting if he is available. Otherwise, the proxy will hold good. Proxy can attend the meeting. Then അടുത്തത് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ സ്യൂട്ട്സ്. The Act introduces a new concept of class action suits which can be initiated by shareholders against the company and the auditors. Against the company and auditors. Class action suit. 2013 Companies Act വന്ന പുതിയൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. They can maintain a class action suit against the company and its auditors. മെമ്പേഴ്സിനുള്ള അധികാരമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നോരെ വിവരപ്പെടുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ if there is an apprehension that something wrong has happened in the administration of the company, then they can file a suit against the key managerial personnel. ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ വെച്ച ആളാ നിങ്ങൾ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we have the power, we will ask, definitely ask. They can file a suit. Then even against the auditors of the company. Why? Even against the auditors of the company, they can file a suit. Why? Directors are appointed by the general body normally. അപ്പൊ നോർമലി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അബ്നോർമലി വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? There are certain special circumstances where somebody else is going to appoint the director. Normally, the board of directors are appointed by the general body because their representatives are coming as board of directors of the company. Then here, the class action can be maintained by a member against the auditors also. Why? Because auditors are also appointed by the general body meeting. Auditor appointed in the general body meeting ആണ് നോർമലി. അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ നോർമലി പറയാറുള്ളൂ, അബ്നോർമലി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. നോർമലി ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ഇൻ ദി ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ്. അപ്പോ
there may be certain specific situations where auditors are appointed by somebody else. അത് വരാം. അത് നമ്മൾ ബാക്കി അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ definitely the members can initiate legal proceedings against the company and its auditors. Then e-governance and MCA 21. E-governance and MCA 21.